शहीद सिंह की याद दे विच जुड़ के बैठे हैं। गुरु वालों बख्शी फतेह प्रवान करो। गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। थोड़ी शांति ना संगतों बह जाओ, कोई गल नहीं। पिछले साल 15 तरीक नूं हिंदुस्तान की हुकूमत ने साडे हथों साडा दीप जिहड़ा जगदा कौम नूं रोशनी दिंदा सी उन्हां ने खोह लिया। पर वो कहिंदे ने भी शहीद जिउंदे कौम दे लई संघर्ष करते हैं तो मर के कौम नूं प्रेरणा दिंदे ने, मर के कौम लई प्रेरणा का स्रोत बन जाते। 15 तरीक नूं बरसी सी, चलो परिवार ने एक समागम रखिया होण करके असीं पुरखां नूं संप्रदावां नूं असीं सदा नहीं भेज सके। कुछ क पंचायतां दी शिकायत आई है भी सानूं इत्थे सद्दिया नहीं गया जां साडे नाल मुलाकात नहीं हुई लागले पिंडां तों। असीं सारे कोई खमा चाहुंदे आ, क्योंकि जे ये प्रोग्राम पहलां लिखिया हुंदा तो इहदी रूपरेखा किसी वक्त तरीके नाल असीं पुरब ने उत्थे सद्दे पत्र नहीं उडीकी दे। पर फिर भी साडा जथेबंदी के तौर पर फर्ज बनता भी असीं सद्दा पत्र जरूर उन्हां नूं भेजीए। अगली वार तो असीं इस गल का ध्यान जरूर रखांगे। अज जिस नगर च खड़े हैं शहीद भाई गुरजंट सिंह बुद्ध सिंह वालियां दा पिंड है। उस नौजवान दा जिन्हें हिंदुस्तान की हुकूमत ने जदों सिखां दा खुरा खोज मटाउण लई तहैया कर लिया भी असीं सिख रहण कोई नहीं देना, उदों कुछ मर जीवड़े उठे, कुछ सूरमे पुत उठे जिन्हां ने उठ के हिंदुस्तान की हुकूमत नूं इह दस्सिया भी खालसा कदे मर नहीं सकदा, खालसा झुक नहीं सकदा। साडे सीस वड्डे जा सकते हैं जंग के मैदान च लड़दियां, पर साडे सीस किसी हुकूमत के अगे, चाहे हिंदुस्तान की, चाहे मुगलों की, चाहे कोई अंग्रेज़ों की हुकूमत होवे, पूरे ब्रह्मांड की। सो इस करके उस नगर ते असीं गेट बनाया, शहीदी गेट, जिहड़ा जथेबंदी दीप सिद्धू टीम ने सेवा लई है। गेट बनाउण दा अर्थ की है? यह समार्ग ये असीं सड़कां ते तां बनाउने आ खालसा जी, जदों इन्हां सड़कां तो लंघीए ते ये याद करिए भी इन्हां शहीदां ने साडी खातर अपना लहू डोलिया ते असीं इन्ने अकिरत घाणिया भी अजे भी उन्हां दे मकसद ते तुरन नूं तैयार नहीं, अजे भी इस गल नूं तैयार नहीं जिहड़ी गल खातर उन्हां ने अपनी कुर्बानी कर दित्ती, उन्हां ने अपने परिवार लेखे ला दिते। कई इत्थे अज साडे ते इल्जाम लाउंदे ने, मैं बहुता इल्जामां नूं जवाब देना उन्हां ते जरूरी नहीं समझदा हुंदा। जथेबंदी दा सिंह मेरे तो पहलां बोल के गया, इन्ने भी गुण नहीं मेरे जिन्ने गिणा ते चलो इन्ने हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ विखे विख खाई। मिर्च लखां उगण हो सकते ने, पर एक गल मैं गुरु की हजूरी च खड़ के कहना, मैं कदे इस कौम नूं पिठ नहीं विखा सकदा। मेरा लहू जिदन डुलू इस धरती की आज़ादी वास्ते, इस कौम की चढ़ती कला वास्ते डुलूगा, तो कोई बहुता देर नहीं लाउणी उस काम दे विच, क्योंकि साडी कौम दा हुंदा भी हुण बथेरा चरत नूं बोलदे नूं हो गया, हुण किसे पासे लग जा, वो भी समा सतगुर ने कृपा करके लिया देना। जदों आ गया हस के उस थां ते भी पहुंचांगे। सो इस करके मेरी नौजवानों नूं अपील है, शहादत तो बिना होर कोई राह नहीं, शहादत तो बिना कोई राह नहीं जिहड़ा किसी कौम नूं आज़ाद करा सकदा होवे। कई तुहानूं कहणगे भी तुसीं शांतमई रहो, तुसीं इदां ना करो। मैं नौजवानों ये नहीं कहता भी हिंसा करो, मैं नहीं कहता भी किसी नूं डांग मारो, मैं नहीं कहता भी हथियार चुक के किसी निर्दोष नूं तंग करो, पर मैं ये भी कहना गुरु गोबिंद सिंह दे पुत्तर हां आपां। गुरु गोबिंद सिंह दे पुत्तर होण दे नाते जे किसी नूं तंग नहीं करते, जे किसी नूं मारदे नहीं, ते किसी हत्थों तंग होना, किसी तो मार खाई जानी, ये फिर साडे उत्ते धरिग लाणत है, साडे जीवन दे उत्ते। हुण तुसीं फैसला करना है। अज पंजाब नूं उन्हां ने ये गल कह दित्ती भी पंजाब दी नौजवानी खत्म है। जदों कोई ऐलान करे, एक मौके ते ऐलान होया सी, बाबा बोता सिंह ते बाबा गरजा सिंह झाड़ियां च लुक के रहिंदे सन
ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਦਿਲ ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੁੰਗੀ ਉਹ ਲਾਉਂਦਾ ਜਿਹਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ। ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ, ਵਸੂਲਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਚੜ ਕੇ ਆਈ ਲੜਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਤਰਕ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਆ, ਦੌਰ ਕੌਣ ਸੰਭੂ? ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਜੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਾਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪੰਥ ਖੜਾ ਕਰ ਦੂ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਵੀ ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਧਰਿਕ ਲਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਖਵਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁੱਤਰ ਤੋਰਿਆ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਮੋਛਾ ਜੇ ਫੁੱਟੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਕੱਦ ਹੈ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਰਿਆ, ਘੰਟਿਆਂ ਬੰਦੀ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ। ਯੁੱਧ ਲੜ ਕੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਕੰਬ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਗੰਬਰ ਸੀ, ਪੀਰ ਸੀ, ਦੇਵਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੰਤਹਾ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਪਿਓ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਕਦੇ ਏਦਾਂ ਜੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੋਰਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਧਾਇਆ। ਦੂਜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਸੂਰਮੇ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਰਹਿੰਦੇ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚੁਣੇ ਗਏ। 4 ਪੁੱਤਰ ਵਾਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁਧ ਚਾਰ ਮੋਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਹ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਚਾਰੇ ਵਾਰ ਲੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਾ ਆਖੋ, ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ 4 ਪੁੱਤਰ ਤੋਰੇ ਨੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੁੱਤਰ ਖਵਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਲਾਇਕ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਖਵਾ ਸਕੀਏ? ਅਸੀਂ ਲਾਇਕ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਵਾ ਸਕੀਏ ਵੀ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ 4 ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬਾਬੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਆਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਚੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅਦੂਲੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਤਲ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣੇ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਗਲਤਾਨ ਰੁਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੋੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸੰਗਤੋਂ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਦੀਪ ਜਿਹੜਾ ਜਗਦਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਉਂਦੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਰ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਰ ਕੇ ਕੌਮ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਰਸੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ, ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਈ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਕਿਸੇ ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਉਡੀਕੀ ਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਏ।
ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਨਗਰ 'ਚ ਖੜੇ ਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਜਿਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਤਹਈਆ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਮਰਜੀਵੜੇ ਉੱਠੇ, ਕੁਝ ਸੂਰਮੇ ਪੁੱਤ ਉੱਠੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਕਦੇ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਖਾਲਸਾ ਝੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਸੀਸ ਵੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਲੜਦਿਆਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸੀਸ ਕਿਸੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਵੇ, ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਗਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੇਟ ਬਣਾਇਆ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੇਟ, ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਟੀਮ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਗੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਮਾਰਗ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘੀਏ ਤੇ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਡੋਲਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅਕਿਰਤ ਘਾਣਿਆ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਸਦ ਤੇ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਈ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਗਣਾ ਤੇ, ਚਲੋ ਇਹਨੇ ਹਮ ਅਵਗਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਵਿਖੇ ਵਿਖ। ਮੇਰੇ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਉਗਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਜਿੱਦਣ ਡੁੱਲੂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਡੁੱਲੂਗਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਬਥੇਰਾ ਚਿਰ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਹੱਸ ਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਂਗ ਮਾਰੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰਿਆਂ ਆਪਾਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੱਥੋਂ ਤੰਗ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਾਰ ਖਾਈ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਧਰਿਗ ਲਾਹਨਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਖਤਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਲੁਕ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਦਿਲ ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੁੰਗੀ ਉਹ ਲਾਉਂਦਾ ਜਿਹਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ, ਵਸੂਲਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਚੜ ਕੇ ਆਈ, ਲੜਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਤਰਕ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਆ, ਦੁਰ ਕੌਣ ਸੰਭੂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਜੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਾਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪੰਥ ਖੜਾ ਕਰ ਦੂ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਵੀ ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਧਰਿਗ ਲਾਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਖਵਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁੱਤਰ ਤੋਰਿਆ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਮੋਛਾ ਜੇ ਫੁੱਟੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਕੱਦ ਹੈ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਰਿਆ, ਘੰਟਿਆਂ ਬੰਦੀ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ,
युद्ध लड़ के युद्ध के मैदान के विच जदों शहीद होकर डिग्या, सतगुर सच्चे पातशाह ने इन्नी उची जकारा छड्डिया, मुगलों की फौज कंब गई। ਜਿਹੜੇ पैगंबर सी, पीर सी, देवते सी, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੰਤਹਾ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਪਿਓ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਜੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੋਰਿਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਤਗੁਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਧਾਇਆ, ਦੂਜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਸੂਰਮੇ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਰਹਿੰਦੇ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚੁਣੇ ਗਏ, 4 ਪੁੱਤਰ ਵਾਰ ਕੇ ਸਤਗੁਰ ਨੇ ਆਖਿਆ इन पुत्रन के शीस पर वार दिए सुध चार, 4 मोए तो क्या हुआ जीवत कई हजार। कई कहते सी सतगुर जी ओ घाटे वाला सौदा कर लिया, अपने चारे वार लै, कोई एक रख लेंदे। सतगुर सच्चे पातशाह ने कहा इन्नी गल ना आखो, घाटे का सौदा तुहानू नहीं पता, तुहाडी निगाह 'च घाटे का सौदा हो सकता है। मैं 4 पुत्र तोरे ने ते हजारां कोल बुला लए ने, हुण तुसीं दसो ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੁੱਤਰ ਖਵਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਲਾਇਕ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਖਵਾ ਸਕੀਏ? ਅਸੀਂ ਲਾਇਕ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਵਾ ਸਕੀਏ ਵੀ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ 4 ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬਾਬੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਆਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਚੜ ਰਹੀ ਹੈ, मैं काम नहीं करना। सोच सकते इदा? सतगुर के हुक्म की अदूली करने बारे साहिबजादियां सोचा नहीं, ते साडे तो घट कीमत उन्हां दी रखी है गुरु ने। सानू बचाया, उन्हां नू वारिया। असीं गुरु दा एक हुक्म मनण नू तैयार नहीं। जे गुरु ने आख्या केस नहीं कतल करने, असीं नाइयां दीयां दुकानां ते जा जा के पंडां दीयां पंडां केस कतल कराउने। जे सतगुर ने आख्या नशे नहीं करने, साडी सारी जवानी नशियां च गलतान रुल रही है। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗਵਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਆ? ਇਹ ਮਿਹਣਾ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਿਹਣਾ ਵੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਡੋਲ ਕੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਡੋਲ ਕੇ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ। ਇਹ ਖਾਸ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਇਹੋ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਸਾਡੇ 'ਚ 100 ਕਰੀਤੀਆਂ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਮੀਆਂ, पर मैं एको गल का दावा करदा, मैं बहुते दावे करने वाला नहीं। ना इस कौम नूं मैं पिठ विखा सकदा, ना मैं उस दिन जम्मिया भी कोई हुकूमत मैनूं डरा जावे, कोई मैनूं खरीद जावे, कोई परचा मैनूं डरा जावे, कोई गोली मैनूं डरा जावे। मरना तय है। इस पंथ ते तुरन लग्या सब तो पहला यह बचन है, पहला मरण कबूल जीवन की छाडास, हो सबना की रेणुका तो आओ हमारे पास। इस पंथ ते तुरन तो पहला ये बचन पढ़े ने, जो तो प्रेम खेलन का चाहो, सिर तर तली गली मेरी आओ। इत मार्ग पैर तरीजै, सिर दीजै घाण न कीजै। सिर देना पैना। ये सिर लैके ना तो सानू बुढ़े होने का शौक है, ना असी बुढ़े बारे किसी हस्पताल के बैड ते पै के मरना चाहुंदे हां। असी चाहुंदे हां इस संसार तो रुखसत होइए, इदां तुरदियां फिरदियां भरी जवानी च भरिया मेला छड्ड के जाइए ते सतगुर दे बचनां ते फुल पा के जाइए। पर नौजवानों ये गुलामी जिन्नी गहरी हो गई है, मेरे कल्ले दे सिर नाल नहीं लथनी। ये सानू हर एक नू अपना सीस तली ते धरना पैना। साडी उम्र है, साडी कौम दे विच बुढ़ियां ने सीस धरे ने। बाबा दीप सिंह ने किस उम्र दे विच सीस तली ते धर के हरमंदर साहब की पवित्रता नू बहाल कराउण लई गुरु धामां लई शहादत दित्ती है। अज साडे ते जवानी है, जवानी दा जोर है, जज्बा है, ते जे अज कौम लई कुछ नहीं करना ते फिर मगरों ते इह दावे ही है। कई मेरे नाल बहुत ईरखा रखते ने पुराने, कई मैनू हुण भी कुछ घटनावां वापरियां, पर मैं साफ कर देना मेरी किसी नाल ईरखा नहीं। किसी मेरे को किसी प्रति कुछ बोलिया गया होवे, तलखी च आके मनुख बहुत कुछ बोलता है, पर मेरे दिल च मैल नहीं। मैं ये मनण नूं तैयार हाँ भी पंथ की खातर जिहड़ा भी बंदा पंथ लई सहरदा है, ਉਹਦੇ नाल बैठण नूं भी तैयार हाँ, ਉਹਦੇ नाल नीवे होके ਚੱਲਣ नूं भी तैयार हाँ। पर केवल पंथ की खातर ना मैं कोई जदाद इकट्ठी करनी है, जिहड़ी मेरे कोल कोई हैगी है
ਉਹ ਵੀ ਪੰਥ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗੂ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਿਧ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਰਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਿਛਲਾ 2021 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਪੰਖਿਆ ਬਾਈ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੜਾ ਸੱਚਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉੱਠ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਊਂਗਾ, ਲੋਕ ਆਖਣਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਸੁਧਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਾਂ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੇਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਉਹ ਰੂਹ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬਿਧ ਬਣਾਈ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਮੈਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਤਰਿਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ 4-5 ਘੰਟੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਇਹ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਵੇਖੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਣਾ ਮਣੀ ਲਹੂ ਡੋਲਿਆ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪ ਭਟਕਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੇਖੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਾ ਲਿਓ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਬਖਸ਼ੋ। ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨੋ ਇਹ ਮੌਤ ਨਾ ਮਰੀਏ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਜੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਵਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ। ਮਰੀਏ ਜੇ ਮੌਤ ਮਰਨ ਦਾ ਚਾਹ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨਾ। ਅਵਰ ਵਾਸਨਾ ਨਾਹੇ ਪ੍ਰਭ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਕੇ ਚਾਹੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਸਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚਾਹਤ ਹੈ ਧਰਮ ਦਾ ਯੁੱਧ ਛਿੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਏ। ਨੌਜਵਾਨੋ ਜੇ ਮਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਮੌਤ ਹੈ ਨਾੜ 'ਚ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ? ਇਹ ਕੋਈ ਮੌਤ ਹੈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਤੇਜ਼ ਭਜਾ ਲਈ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ? ਇਹ ਕੋਈ ਮੌਤ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਗਏ? ਜੇ ਮਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦ ਕੱਟ ਕੇ ਵੀ ਮਰੀਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਬੰਦ ਕਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਆਨੰਦ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੌਮ ਥਾਂ ਤੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੌਮੀ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੀਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨੱਕ ਨਾਲ ਲਕੀਰਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਇਆ ਮਿਲ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਗੋਲੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਪਛਾਣਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਓ ਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਨੇ ਛੱਡਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਕਾਲੀ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਟਕਸਾਲੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਦੈਂਤ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਬਣੀਏ, ਜੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੇਵਲ ਇਹ ਵਚਨ ਕਰੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਭੋਗਣਾ, ਨਾ ਭੋਗਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਉਹ ਖਵਾਰੀ ਨਾ ਚੱਲਣ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਉਠੋ ਵੀਰ ਜਵਾਨੋ, ਵੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਕਿਹੜਾ ਲੱਭਦੇ ਆਪਾਂ? ਪਰਚੇ ਝੂਠੇ ਹੋਣ, ਨੌਜਵਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ, ਜੁਆਪਾ ਲਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖਣ ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਕਦੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ?
ਉਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਧੀ ਪੋਤੇ ਚ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਿਆਂ, ਜਿਨੇ ਆਪਣਾ ਬੰਸ ਅੰਸ਼ ਤੋੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਸਰਪੰਚ ਵਾਰ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 1500 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ 1500 ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੇਰੀ ਧੌਣ ਵੀ ਵੜ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਥੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਦਾਦ ਬਣਾਓ। ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਆਗੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਆ ਛੋਟਾ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਨੌਜਵਾਨੋ, ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲੋ ਚੰਗਾ ਬੋਲੋ, ਪਰ ਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੋਡ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਦੀ ਬਰਸੀ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਅੱਜ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸੂਰਮੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਵਚਨ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਜਰ ਕਰਾਤਾਂ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕਣੀ। ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਛਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪੁੱਤਰੋ ਜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ 'ਚ ਸੀਸ ਵਾਰਨਾ ਪਿਆ ਵਾਰੋਗੇ? ਉਹ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਵਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਵਾਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੀਸ ਵਾਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਰ ਮਿਟਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵਾਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਮਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਗੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮਰੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟੀਏ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਸੀਸ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਚਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮੌਤ ਡਰਾਵੇ, ਨਾ ਭੁੱਖ ਸਤਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਲ ਕਾਲ ਕੋਠੀ ਡਰਾ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੋਲੀ, ਨਾ ਤੋਪ, ਨਾ ਟੈਂਕ। ਇੱਥੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕਰਕੇ ਤੋਰੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਿਰ ਲੱਥਿਆ ਜਾਣਾ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਸਿਰ ਲਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੋ ਲਾਮੋ ਲਸ਼ਕਰ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਈਨ ਮਨਾ ਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਜੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਭਟਕ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋਊ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਭਾਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਉੱਡੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਪਰਿਵਾਰ, ਨਾ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਹਾਂ, ਵਖਰੇਵੇਂ ਕੁਝ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠੀਏ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨਾ ਬੈਠੀਏ ਵਖਰੇਵੇਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਪੰਥ ਦਾ ਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ, ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਧੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਲਾਵੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਮੈਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਕੰਢਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੜ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਖੜ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਕਿਵੇਂ ਛਲਣੀ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੜ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਖੜ ਕੇ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਫੱਟ ਕਿਵੇਂ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੜ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖੋ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰ ਪਏ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚੋ। ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਾ ਖਲੋ ਜਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮਾੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ 4 ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਆਪ 'ਚ ਲੜ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਦਾਨ ਚੁਣ ਲਓ ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਸਿਆਪਾ ਨਿਬੇੜ ਦਈਏ ਸਾਰਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਜੇ ਲੜਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ,
ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਮੇਰਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਖਰੇਵਾਂ ਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਰਹੂਗਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਆਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲੈਣ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਏ। ਜਿਹਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਭਾਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਨੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਢਿੰਗੜੇ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਭ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਿਓ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਲਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਚੀਜ਼, ਮੈਂ ਕਿਸ ਖੇਤ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਕੱਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਪਾ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਟਕਸਾਲ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕੀ ਤੇ ਕੇਵਲ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਧਰਮ ਦਾ? ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜਾਗ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦਾਦੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਛਕਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪੋਗੰਡੇ ਚਲਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਗਿਆ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮਗਰੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ? ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪਾਪੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੋਰਨੀ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਟਕਸਾਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਥੋੜੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੇਡ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। 1 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਭੇਜਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਲਾਹ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 1-2 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਰਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਕਦੇ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਦੇ ਫਿਰੀਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿੰਨਾ ਸਬਰ ਰੱਖਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਓਡਾ ਵੱਡਾ ਤੂਫਾਨ ਉੱਠਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਲਸਾਈ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈਏ। ਸੱਚ ਝੂਠ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਆੜੇ ਆਉਂਦੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਹੈ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਬੈਠ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾਂਗੇ, ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਫੜੋ ਫੜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਾਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੀਏ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮੇ ਜੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਹੜੇ ਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਜੋ? ਕਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਜੋ? 84 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ, 95 'ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਵੇਚਿਆ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪਲੀਤ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਇੱਥੇ ਗੰਦੇ ਗੀਤ ਕਿਹਨੇ ਗਵਾਏ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੌਣ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ? ਕਿਹਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜੇ ਅੱਜ ਐਮਪੀਆਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸੌਂਪਣਾ ਹੈ? ਆਉਂਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ? ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਅੱਜ ਹੀ ਹੋਸ਼ ਕਰੋ। ਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਖੜ ਜਾਓ। ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਥੇਰੇ ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੇ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਕੀ ਖੱਟ ਲਿਆ ਮਗਰੋਂ? ਗਦਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਆਪ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲਈ ਲੜੀਏ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਘਰ ਜੰਮਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੇ ਹੋਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਬਚਨ ਵੀ ਰਾਜ ਬਿਨਾ ਨਹ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਦਲੇ ਮਲੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋ ਰਾਜ ਨਾ ਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਲੈ ਹੈ ਨਿਜ ਬਲ ਸੇ ਲੈ। ਰਾਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਲ ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦਰ ਨਸਲਾਂ ਲੜਨਗੀਆਂ,
ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ, ਮਿਟ ਗਏ, ਖਾਲਸਾ ਫਿਰ ਕੱਖਾਂ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਰਾਜ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਰਵੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਨੌਜਵਾਨੋ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੱਫੀ ਜੁਫੀ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਸੈਂਕੜੇ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਭਲਾਖੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਜਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਸੀਸ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਅਭਾਗੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੀਸ ਹੱਡ ਮਾਸ ਦਾ ਕੋਲ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਚਾਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਵੀ ਸਿਰ ਦੇਣੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਪੰਥਕ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ, ਖਤਰਨਾਕ ਬੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੱਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੱਤ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਤੇ ਸਿਰ ਦਾ ਚਾਰ ਪਾਉਣਾ ਮਗਰੋਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੀਣਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਰਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਗੇੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੇੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਭੱਜਿਆ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਬਚ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਨਾ, ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਲਾਖੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ, ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਜਕਾਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉੱਚੀ ਜਕਾਰੇ 'ਚ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਰਵੇ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਜਾਪ ਹੋਣਾ, 6 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੋੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸੰਗਤੋਂ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਦੀਪ ਜਿਹੜਾ ਜਗਦਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਉਂਦੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਰ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਰ ਕੇ ਕੌਮ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਰਸੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਕਿਸੇ ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਉਡੀਕੀ ਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਏ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਨਗਰ 'ਚ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਜਿਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਤਹਈਆ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਮਰ ਜੀਵੜੇ ਉੱਠੇ, ਕੁਝ ਸੂਰਮੇ ਪੁੱਤ ਉੱਠੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਕਦੇ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਖਾਲਸਾ ਝੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਸੀਸ ਵੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਲੜਦਿਆਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸੀਸ ਕਿਸੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਵੇ, ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਗਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੇਟ ਬਣਾਇਆ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੇਟ, ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਬੰਦੀ
ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਟੀਮ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਗੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਮਾਰਗ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਬਣਾਉਨੇ ਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘੀਏ ਤੇ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਡੋਲਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅਕਿਰਤ ਘਾਣਿਆ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਸਦ ਤੇ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਈ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਗਣਾ ਤੇ, ਚਲੋ ਇਹਨੇ ਹਮ ਅਵਗਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਵਿਖੇ ਵਿਖ। ਮੇਰੇ ਚ ਲੱਖਾਂ ਉਗਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਜਿੱਦਣ ਡੁੱਲੂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਡੁੱਲੂਗਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਬਥੇਰਾ ਚਿਰ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਹੱਸ ਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਂਗ ਮਾਰੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆ ਆਪਾਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੱਥੋਂ ਤੰਗ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਾਰ ਖਾਈ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਧਰਿਗ ਲਾਹਨਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਖਤਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਲੁਕ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਦਿਲ ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੁੰਗੀ ਉਹ ਲਾਉਂਦਾ ਜਿਹਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ। ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ, ਵਸੂਲਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਚੜ ਕੇ ਆਈ, ਲੜਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਤਰਕ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਆ, ਕੌਣ ਸੰਭੂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਜੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਾਜ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪੰਥ ਖੜਾ ਕਰ ਦੂ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਵੀ ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਧਰਿਗ ਲਾਹਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਖਵਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁੱਤਰ ਤੋਰਿਆ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਮੋਛਾ ਜੇ ਫੁੱਟੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਕੱਦ ਹੈ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਰਿਆ, ਘੰਟਿਆਂ ਬੰਦੀ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ। ਯੁੱਧ ਲੜ ਕੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਕੰਬ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਗੰਬਰ ਸੀ, ਪੀਰ ਸੀ, ਦੇਵਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੰਤਹਾ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਪਿਓ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਕਦੇ ਏਦਾਂ ਜੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੋਰਿਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਧਾਇਆ। ਦੂਜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਸੂਰਮੇ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਰਹਿੰਦੇ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਵਾਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁਧ ਚਾਰ ਮੋਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਹ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ,
ਆਪਣੇ ਚਾਰੇ ਵਾਰ ਲੈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਾ ਆਖੋ, ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ 4 ਪੁੱਤਰ ਤੋਰੇ ਨੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੁੱਤਰ ਖਵਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਲਾਇਕ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਖਵਾ ਸਕੀਏ? ਅਸੀਂ ਲਾਇਕ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਵਾ ਸਕੀਏ ਵੀ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ 4 ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬਾਬੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਆਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਚੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅਦੂਲੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਤਲ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਪੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣੇ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਗਲਤਾਨ ਰੁਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗਵਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹਾਂ? ਇਹ ਮਿਹਣਾ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਿਹਣਾ ਵੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਡੋਲ ਕੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਡੋਲ ਕੇ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ। ਇਹ ਖਾਸ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਇਹੋ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਸਾਡੇ 'ਚ 100 ਕਰੀਤੀਆਂ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਮੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਜੰਮਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਖਰੀਦ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾ ਜਾਵੇ। ਮਰਨਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਸ ਪੰਥ ਤੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ जीवन की छाडास हो सबना की रेणुका तो आओ हमारे पास। इस पंथ ते तुरन तो पहला ये बचन पढ़े ने, जो तो प्रेम खेलन का चाहो सिर तर तली गली मेरी आओ। इत मार्ग पैर तरीजै सिर दीजै घाण न कीजै। सिर देना पैना। ये सिर लैके ना तो सानू बुढ़े होने का शौक है, ना असी बुढ़े बारे किसी हस्पताल के बैड ते पै के मरना चाहुंदे हां। असी चाहुंदे हां इस संसार तो रुखसत होइए, इदां तुरदियां फिरदियां भरी जवानी च भरिया मेला छड्ड के जाइए ते सतगुर दे बचनां ते फुल पा के जाइए। पर नौजवानों, ये गुलामी जिन्नी गहरी हो गई है, मेरे कल्ले दे सिर नाल नहीं लथनी। ये सानू हर एक नू अपना सीस तली ते धरना पैना है। साडी उम्र है, साडी कौम दे विच बुढ़ियां ने सीस धरे ने। बाबा दीप सिंह ने किस उम्र दे विच सीस तली ते धर के हरमंदर साहब दी पवित्रता नू बहाल कराउण लई गुरु धामां लई शहादत दित्ती है। अज साडे ते जवानी है, जवानी दा जोर है, जज्बा है, ते जे अज कौम लई कुछ नहीं करना ते फिर मगरों ते इह दावे ही है। कई मेरे नाल बहुत ईर्खा रखते ने पुराने, कई मैनू हुण भी कुछ घटनावां वापरियां, पर मैं साफ कर देना मेरी किसी नाल ईर्खा नहीं। किसी मेरे को किसी प्रति कुछ बोलिया गया होवे, तलखी च आके मनुख बहुत कुछ बोलता है, पर मेरे दिल च मैल नहीं। मैं ये मनण नूं तैयार हां भी पंथ दी खातर जेड़ा भी बंदा पंथ लई सहरदा है ਉਹਦੇ ਨਾਲ बैठण नूं भी तैयार हां, ਉਹਦੇ ਨਾਲ नीवें होके ਚੱਲਣ ਨੂੰ भी तैयार हां। पर केवल पंथ दी खातर ना मैं कोई जदाद इकट्ठी करनी है। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੰਥ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗੂ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਿਧ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਰਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਿਛਲਾ 2021 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਈ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੜਾ ਸੱਚਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉੱਠ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਗਾ, ਲੋਕ ਆਖਣਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਸੁਧਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਾਂ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ
ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੇਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਉਹ ਰੂਹ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬਿੱਦ ਬਣਾਈ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਮੈਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਤਰਿਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, 4-5 ਘੰਟੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਇਹ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਵੇਖੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਣਾ ਮਣੀ ਲਹੂ ਡੋਲਿਆ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪ ਭਟਕਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੇਖੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਾ ਲਿਓ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਬਖਸ਼ੋ। ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨੋ ਇਹ ਮੌਤ ਨਾ ਮਰੀਏ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਜੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਵਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ, ਮਰੀਏ। ਜੇ ਮੌਤ ਮਰਨ ਦਾ ਚਾਹ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨਾ। ਅਵਰ ਵਾਸਨਾ ਨਾਹੇ ਪ੍ਰਭ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਕੇ ਚਾਹੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਸਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚਾਹਤ ਹੈ, ਧਰਮ ਦਾ ਯੁੱਧ ਛਿੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਏ। ਨੌਜਵਾਨੋ ਜੇ ਮਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਮੌਤ ਹੈ ਨਾੜ 'ਚ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ? ਇਹ ਕੋਈ ਮੌਤ ਹੈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਤੇਜ਼ ਭਜਾਲੀ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ? ਇਹ ਕੋਈ ਮੌਤ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਗਏ? ਜੇ ਮਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦ ਕੱਟ ਕੇ ਵੀ ਮਰੀਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਬੰਦ ਕਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਆਨੰਦ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੌਮ ਥਾਂ ਤੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੌਮੀ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੀਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਨੱਕ ਨਾਲ ਲਕੀਰਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਇਆ ਮਿਲ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਗੋਲੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਪਛਾਣਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਓ ਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਨੇ ਛੱਡਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਕਾਲੀ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਟਕਸਾਲੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਦੈਂਤ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਬਣੀਏ, ਜੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੇਵਲ ਇਹ ਵਚਨ ਕਰੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਭੋਗਣਾ, ਨਾ ਭੋਗਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਉਹ ਖਵਾਰੀ ਨਾ ਚੱਲਣ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਉੱਠੋ ਵੀਰ ਜਵਾਨੋ ਵੇ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਕਿਹੜਾ ਲੱਭਦੇ ਆਪਾਂ? ਪਰਚੇ ਝੂਠੇ ਹੋਣ, ਨੌਜਵਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ, ਜਵਾਪਾ ਲਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖਣ ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਕਦੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ? ਉਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਧੀ ਪੋਤੇ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਿਆਂ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬੰਸ ਅੰਸ਼ ਤੋੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 1500 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ 1500 ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੇਰੀ ਧੌਣ ਵੀ ਵੜ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਥੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਦਾਦ ਬਣਾਓ। ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਆਗੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਂਦਾ,
मैं तुहाडा भरा आ छोटा, मैं एको बेनती करदा नौजवानों, मैनू माड़ा बोलो चंगा बोलो, पर आ नशियां दा कोड़ छड़ दिओ। अज उस महान सिख दी बरसी ते आए हैं, अज उस महान सूरमे दे पिंड आए हैं। ये वचन करो सतगुर दी हजूरी दे विच भी ਜਿਹੜੀਆਂ बजर करैतां सिक्खी च लिखियां, ਜਿਹੜਾ सतगुर ने क्या केसां दी बेअदबी नहीं करनी, नशे नहीं करने, ये सारा कुछ बंद करके खंडे बाटे दी पौल छकनी। जिन्हां अज छकी है उन्हां नूं पुछो, वो सतगुर दे सन्मुख हो के आए ने। उन्हां पंज प्यारियां च कलगी वाले नूं वेखिया, कलगी वाले ने पुछया, पुत्रो जे धर्म की खातर धर्म युद्ध च सीस वारना पिया वारोगे? वो अंदर कह के आए ने भी वारांगे ते वारनगे। जेड़े सीस वारन दे चाहवान ने, जेड़े पंजाब लई मर मिटण दा दावा करते ने, उन्हां नूं पहिलां कलगियां वाले दे चरनां च वारना पैना। मरे नूं कोई नहीं मार सकदा। जे मौत दा भय खत्म करना है ते चलो पहिलां कलगियां दे चरनां च मरीए, पहिलां अपना सीस वढ के उहदे चरनां च सुੱਟੀਏ। ते जिहदा सीस कलगियां वाले को चल गया, ਉਹਨੂੰ ना मौत डरावे, ना भुख सतावे, ਉਹਨੂੰ ना कोई कोल काल कोठी डरा सकती, ना कोई जेल, ना कोई गोली, ना तोप, ना टैंक। इत्थे सूरमिਆਂ ने साबित किया है। हिंदुस्तान की हुकूमत कहती सी भी असीं मिंटां दे विच आ कर देंगे, आओ कर देंगे। सूरमिਆਂ ने अगे दंद खट्टे करके तोरे सी। असीं अज भी हुकूमत नूं कहने आ, देश का गृह मंत्री बयान दिंदा खालिस्तान नूं कुचल देंगे, असीं उहनूं अगे गल कहने आ, सिर लथया जाना कुचलिया जाना नहीं हुंदा। तू सिर ला सकदा ते को लामो लश्कर है। जे किसी च जुरत है तो साडे को ईन मन मना के विखाओ। जे किसी च जुरत है सानू साडे पातशाही दावे तो भटका के दिखा दो। जिद्दण असीं भटक गए, असीं नीवें थां बैठांगे ते साडा पंथ साडे सिर जुत्तियां मारन दे काबिल हो। बाकी अज इत्थे भाई दीप सिद्धू के भराता भाई मनदीप सिंह सिद्धू पहुंचे। बहुत गल्लां उड्डियां भी साडा परिवार नाल वखरेवा है जां असीं उन्हां दे खिलाफ आ, वो साडे खिलाफ आ। मैं अज तक किसी के खिलाफ शब्द नहीं बोलिया परिवार, ना मैं बोलना, ना मेरी आदत है। हाँ वखरेवे कुछ पै जाते हैं जो आपां बैठीए ना, जो कट्ठियां ना बैठीए वखरेवे पै जाते हैं। अज वो आए ने, मैं बहुत धन्नवाद करदा। ते मैं इस स्टेज तो सतगुर की हजूरी च एक जथेबंदी का सेवादार, पंथ का दास होने के नाते भी कहना भी तुसीं शहीद का परिवार जो, ते शहीद का परिवार अद्धी जुबान नाल सानू जिथे जो हुक्म लावे वो सानू मंजूर होगा, असीं पिछे नहीं हटदे। मैं होरनां नूं भी कहना, ये कोई मेला नहीं जिहड़ा असीं लुट लेना है। एक कंडियां दी सेज है जिते असीं तुरना है। जे तुसीं नहीं साडे नाल तुर सकदे, तुसीं खड़ के तमाशा वेखो, तुसीं खड़ के वेखो भी साडे पैर किवें छलनी हुंदे। तुसीं खड़ो, खड़ के वेखो भी असीं गोलियां किवें खाने आ। तुसीं खड़ के वेखो साडे शरीर ते फट किवें पैंदे ने। पर मेरी एक बेनती है, तुसीं खड़ के तमाशा वेखो, असीं एक दिन मेणा नहीं मारांगे तुसीं क्यों नहीं आउंदे। पर ਜਿਹੜੇ ਤੁਰ ਪਏ ਇਸ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚੋ। ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਾ ਖਲੋ ਜਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮਾੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ 4 ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਦਾਨ ਚੁਣ ਲਓ ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਸਿਆਪਾ ਨਿਬੇੜ ਦਈਏ ਸਾਰਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਜੇ ਲੜਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਮੇਰਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਖਰੇਵਾਂ ਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਰਹੂਗਾ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਆਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲੈਣ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਏ। ਜਿਹਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਭਾਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਨੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਢਿੰਗੜੇ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਭ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਿਓ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਲਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਚੀਜ਼, ਮੈਂ ਕਿਸ ਖੇਤ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਕੱਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਪਾ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਵੀ ਜੇ ਟਕਸਾਲ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕੀ ਤੇ ਕੇਵਲ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਧਰਮ ਦਾ? ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜਾਗ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦਾਦੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਛਕਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪੋਗੰਡੇ ਚਲਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗਿਆ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮਗਰੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ? ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪਾਪੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੋਰਨੀ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਟਕਸਾਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਥੋੜੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੇਡ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਭੇਜਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਲਾਹ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 1-2 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਰਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਕਦੇ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਦੇ ਫਿਰੀਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿੰਨਾ ਸਬਰ ਰੱਖਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਓਡਾ ਵੱਡਾ ਤੂਫਾਨ ਉੱਠਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਲਸਾਈ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈਏ। ਸੱਚ ਝੂਠ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਆੜੇ ਆਉਂਦੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਹੈ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾਂਗੇ, ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਫੜੋ ਫੜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਾਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੀਏ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮੇ ਜੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਜੋ? ਕਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਜੋ? 84 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ, 95 'ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਵੇਚਿਆ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪਲੀਤ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਇੱਥੇ ਗੰਦੇ ਗੀਤ ਕਿਹਨੇ ਗਵਾਏ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੌਣ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ? ਕਿਹਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜੇ ਅੱਜ ਐਮਪੀਆਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸੌਂਪਣਾ ਹੈ? ਆਉਂਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ? ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਅੱਜ ਹੀ ਹੋਸ਼ ਕਰੋ। ਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਖੜ ਜਾਓ। ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਥੇਰੇ ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੇ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਕੀ ਖੱਟ ਲਿਆ ਮਗਰੋਂ? ਗਦਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਆਪ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਵੀ ਚਾਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲਈ ਲੜੀਏ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਘਰ ਜੰਮਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੇ ਹੋਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਬਚਨ ਵੀ ਰਾਜ ਬਿਨਾ ਨਹ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਦਲੇ ਮਲੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋ ਰਾਜ ਨਾ ਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਲੈ ਹੈ ਨਿਜ ਬਲ ਸੇ ਲੈ। ਰਾਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਲ ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦਰ ਨਸਲਾਂ ਲੜਨਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ, ਮਿਟ ਗਏ, ਖਾਲਸਾ ਫਿਰ ਕੱਖਾਂ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਰਾਜ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਰਵੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਨੌਜਵਾਨੋ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੱਫੀ ਜੁਫੀ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਅੱਜ ਸੈਂਕੜੇ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਭਲਾਖੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਜਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਸੀਸ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਅਭਾਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੀਸ ਹੱਡ ਮਾਸ ਦਾ ਕੋਲ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਚਾਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਵੀ ਸਿਰ ਦੇਣੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਪੰਥਕ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ, ਖਤਰਨਾਕ ਬੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੱਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੱਤ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਤੇ ਸਿਰ ਦਾ ਚਾਰ ਪਾਉਣਾ ਮਗਰੋਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੀਣਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਰਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਗੇੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੇੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਭੱਜਿਆ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਬਚ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਨਾ, ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਲਾਖੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ, ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਜਕਾਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉੱਚੀ ਜਕਾਰੇ 'ਚ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਰਵੇ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਜਾਪ ਹੋਣਾ, 6 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਤ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੋੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸੰਗਤੋਂ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਦੀਪ ਜਿਹੜਾ ਜਗਦਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਉਂਦੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਰ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਰ ਕੇ ਕੌਮ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਰਸੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ, ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਈ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਕਿਸੇ ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਉਡੀਕੀ ਦੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਏ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਨਗਰ 'ਚ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਜਿਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਤਹਈਆ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਮਰ ਜੀਵੜੇ ਉੱਠੇ, ਕੁਝ ਸੂਰਮੇ ਪੁੱਤ ਉੱਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਕਦੇ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਖਾਲਸਾ ਝੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਸੀਸ ਵੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਲੜਦਿਆਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸੀਸ ਕਿਸੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਵੇ, ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਗਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੇਟ ਬਣਾਇਆ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੇਟ, ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਟੀਮ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਗੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਮਾਰਗ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘੀਏ ਤੇ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਡੋਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅਕਿਰਤ ਘਾਣਿਆ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਸਦ ਤੇ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਈ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਗਣਾ ਤੇ, ਚਲੋ ਇਹਨੇ ਹਮ ਅਵਗਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਵਿਖੇ ਵਿਖ ਖਾਈ।
ਮਿਰਚ ਲੱਖਾਂ ਉਗਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਜਿੱਦਣ ਡੁੱਲੂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਡੁੱਲੂਗਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਬਥੇਰਾ ਚਿਰ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਹੱਸ ਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਂਗ ਮਾਰੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰਿਆਂ ਆਪਾਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੱਥੋਂ ਤੰਗ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਾਰ ਖਾਈ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਧਰਿਗ ਲਾਹਨਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਖਤਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਲੁਕ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਦਿਲ ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੁੰਗੀ ਉਹ ਲਾਉਂਦਾ ਜਿਹਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ, ਵਸੂਲਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਚੜ ਕੇ ਆਈ, ਲੜਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਤਰਕ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਆ, ਦੁਰ ਕੌਣ ਸੰਭੂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਜੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਾਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪੰਥ ਖੜਾ ਕਰ ਦੂ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਵੀ ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਧਰਿਗ ਲਾਹਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਖਵਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁੱਤਰ ਤੋਰਿਆ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਮੋਛਾ ਜੇ ਫੁੱਟੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਕੱਦ ਹੈ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਰਿਆ, ਘੰਟਿਆਂ ਬੰਦੀ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ। ਯੁੱਧ ਲੜ ਕੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਕੰਬ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਗੰਬਰ ਸੀ, ਪੀਰ ਸੀ, ਦੇਵਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੰਤਹਾ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਪਿਓ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਕਦੇ ਏਦਾਂ ਜੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੋਰਿਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਧਾਇਆ, ਦੂਜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਸੂਰਮੇ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਰਹਿੰਦੇ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਵਾਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁਧ ਚਾਰ ਮੋਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਹ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਚਾਰੇ ਵਾਰ ਲੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਾ ਆਖੋ, ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਤੋਰੇ ਨੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੁੱਤਰ ਖਵਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਲਾਇਕ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਖਵਾ ਸਕੀਏ? ਅਸੀਂ ਲਾਇਕ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਵਾ ਸਕੀਏ ਵੀ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬਾਬੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਚੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅਦੂਲੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ।
ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਤਲ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਪੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣੇ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਗਲਤਾਨ ਰੁਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗਵਾਉਣ ਤੇ ਲਾਇਕ ਆ। ਇਹ ਮਿਹਣਾ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਿਹਣਾ ਵੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਡੋਲ ਕੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਡੋਲ ਕੇ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ। ਇਹ ਖਾਸ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਇਹੋ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਸਾਡੇ 'ਚ 100 ਕਰੀਤੀਆਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਮੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਜੰਮਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਖਰੀਦ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾ ਜਾਵੇ। ਮਰਨਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਸ ਪੰਥ ਤੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛਡਾਸ, ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣੁਕਾ, तो आओ हमारे पास। इस पंथ ते तुरन तो पहला ये बचन पढ़े ने, जो तो प्रेम खेलन का चाहो, सिर तर तली गली मेरी आओ। इत मार्ग पैर तरीजै, सिर दीजै घाण न कीजै। सिर देना पैना। ये सिर लैके ना तो सानू बुढ़े होने का शौक है, ना असी बुढ़े वारे किसी हस्पताल के बैड ते पै के मरना चाहुंदे हां। असी चाहुंदे हां इस संसार तो रुखसत होइए, इदां तुरदियां फिरदियां भरी जवानी च भरिया मेला छड्ड के जाइए ते सतगुर दे बचनां ते फुੱਲ पा के जाइए। पर नौजवानों, ये गुलामी जिन्नी गहरी हो गई है, मेरे कल्ले दे सिर नाल नहीं लथनी। ये सानू हर एक नू अपना सीस तली ते धरना पैना है। साडी उम्र है, साडी कौम दे विच बुढ़ियां ने सीस धरे ने। बाबा दीप सिंह ने किस उम्र दे विच सीस तली ते धर के हरमंदर साहिब दी पवित्रता नू बहाल कराउण लई गुरु धामां लई शहादत दित्ती है। अज साडे ते जवानी है, जवानी दा जोर है, जज्बा है, ते जे अज कौम लई कुछ नहीं करना ते फिर मगरों ते इह दावे ही है। कई मेरे नाल बहुत ईर्खा रखदे ने पुराने, कई मैनू आ हुण भी कुछ घटनावां वापरियां, पर मैं साफ कर देना मेरी किसी नाल ईर्खा नहीं। किसी मेरे को किसी प्रति कुछ बोलिया गया होवे, तलखी च आके मनुख बहुत कुछ बोलता है, पर मेरे दिल च मैल नहीं। मैं ये मनण नूं तैयार हां भी पंथ दी खातर जिहड़ा भी बंदा पंथ लई सहिरदा है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ बैठण नूं भी तैयार हां, ਉਹਦੇ ਨਾਲ नीवें हो के ਚੱਲਣ नूं भी तैयार हां। पर केवल पंथ दी खातर ना मैं कोई जदाद इकट्ठी करनी है। जिहड़ी मेरे कोल हैगी है वो भी पंथ दे लेखे लावांगे। जिहड़ा मेरा परिवार है वो भी मैं बाहर नहीं रखदा किते। वो परिवार भी जिदन लगा ते लेखे लगू, वो सतगुर ने बेद बनानी हुंदी है, एवें कोई आप नहीं कर सकदा। मेरियां दीप सिद्धू दे नाल लंमियां विचारां हुंदियां सी। उन्हें अपने काम करने, मैं अपने करने। पिछले साल नवंबर दे विच, इस साल तो पिछला 2021 नवंबर दे विच साडी विचार चलदी भी पंखिया भाई मैं इस गल लई ते तैयार नहीं। वो बड़ा सच्चा आदमी है, सच्चा आदमी सी। उन्हें कहा मैं इस गल लई ते तैयार नहीं, क्योंकि मैं ते आप केस कतल कीते ने। उठ के धर्म की बात पाऊंगा, लोग आखणगे पहला अपना मूँह मत्था सुधार। सतगुर मेरे ते उन्हें आख्या कृपा करन ते हो सकदा मैं भी इस मार्ग ते तुरां। पर उन्हें मैनू आख्या तुसी ते केस रख सकदे जो, तुसी रखो, तुहाडा सिੱਖੀ नाल बहुत प्रेम है। मैं उस दिन ਉਹਦੇ ਨਾਲ बचन कीता, नवंबर 2021 तो बाद च मैं केसां दी कदे बेदबी नहीं कीती। मैनू ये नहीं सी पता भी जेड़े बचन उस दे मूँहों निकले है भी ये सेवा तुसी करनी है, उन्हें किस अवस्था च कीते आ, किड्डी वड्डी हो रूह है, सतगुर ने किवें बेद बनाई। अज सतगुर ने सेवा लई, मैं एयरपोर्ट ते उतरिया, नौजवान ने दस ही दिता है 4-5 घंटे हिंदुस्तान दी सारियां नवीआं पुरानियां एजेंसियां आण के बैठ गईयां। उत्थे भी तुसी करना की है पंजाब च, दसो। एक गुलामी दी इंतहा वेखो खालसा जी। अपनी धरती ते गुरु रामदास एयरपोर्ट दे उत्ते, अमृतसर दी धरती जिथे सिक्खां ने मणा मणी लहू डोलिया, उस धरती ते, उस धरती दा कोई पुत्र आवे
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪ ਭਟਕਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੇਖੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਾ ਲਿਓ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਬਖਸ਼ੋ। ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨੋ ਇਹ ਮੌਤ ਨਾ ਮਰੀਏ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਜੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਵਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਮਰੀਏ। ਜੇ ਮੌਤ ਮਰਨ ਦਾ ਚਾਹ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਅਵਰ ਵਾਸਨਾ ਨਾਹੇ ਪ੍ਰਭ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਕੇ ਚਾਹੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਸਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚਾਹਤ ਹੈ ਧਰਮ ਦਾ ਯੁੱਧ ਛਿੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਏ। ਨੌਜਵਾਨੋ ਜੇ ਮਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਮੌਤ ਹੈ ਨਾੜ 'ਚ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ? ਇਹ ਕੋਈ ਮੌਤ ਹੈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਤੇਜ਼ ਭਜਾਲੀ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ? ਇਹ ਕੋਈ ਮੌਤ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਗਏ? ਜੇ ਮਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦ ਕੱਟ ਕੇ ਵੀ ਮਰੀਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਬੰਦ ਕਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਆਨੰਦ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੌਮ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੌਮੀ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨੱਕ ਨਾਲ ਲਕੀਰਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਇਆ ਮਿਲ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਗੋਲੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਪਛਾਣਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਓ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਨੇ ਛੱਡਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਕਾਲੀ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਟਕਸਾਲੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਦੈਂਤ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਬਣੀਏ, ਜੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੇਵਲ ਇਹ ਵਚਨ ਕਰੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਭੋਗਣਾ, ਨਾ ਭੋਗਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਉਹ ਖਵਾਰੀ ਨਾ ਚੱਲਣ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਉਠੋ ਵੀਰ ਜਵਾਨੋ ਵੇ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਕਿਹੜਾ ਲੱਭਦੇ ਆਪਾਂ? ਪਰਚੇ ਝੂਠੇ ਹੋਣ, ਨੌਜਵਾਨ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ, ਜੁਆਪਾ ਲਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖਣ ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਕਦੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ? ਉਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਧੀ ਪੁੱਤੇ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬੰਸ ਅੰਸ਼ ਤੋੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 1500 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ 1500 ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੇਰੀ ਧੌਣ ਵੀ ਵੜ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਥੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਦਾਦ ਬਣਾਓ। ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਆਗੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਆ ਛੋਟਾ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਨੌਜਵਾਨੋ, ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲੋ ਚੰਗਾ ਬੋਲੋ, ਪਰ ਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੋਡ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਦੀ ਬਰਸੀ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਅੱਜ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸੂਰਮੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਵਚਨ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਜਰ ਕਰਾਤਾਂ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕਣੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਛਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪੁੱਤਰੋ ਜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ 'ਚ ਸੀਸ ਵਾਰਨਾ ਪਿਆ ਵਾਰੋਗੇ? ਉਹ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਵਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਵਾਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੀਸ ਵਾਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਰ ਮਿਟਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵਾਰਨਾ ਪੈਣਾ।
ਮਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮਰੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟੀਏ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਸੀਸ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋ ਚਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮੌਤ ਡਰਾਵੇ, ਨਾ ਭੁੱਖ ਸਤਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਲ ਕਾਲ ਕੋਠੀ ਡਰਾ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੋਲੀ, ਨਾ ਤੋਪ, ਨਾ ਟੈਂਕ। ਇੱਥੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕਰਕੇ ਤੋਰੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਿਰ ਲੱਥਿਆ ਜਾਣਾ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਸਿਰ ਲਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੋ ਲਾਮੋ ਲਸ਼ਕਰ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋ ਈਨ ਮਨਾ ਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਜੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਭਟਕ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋਊ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਭਾਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਉੱਡੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਪਰਿਵਾਰ, ਨਾ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਹਾਂ, ਵਖਰੇਵੇਂ ਕੁਝ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠੀਏ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨਾ ਬੈਠੀਏ ਵਖਰੇਵੇਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਪੰਥ ਦਾ ਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ, ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਧੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਲਾਵੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਮੈਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਕੰਢਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੜ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੜ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਕਿਵੇਂ ਛਲਣੀ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੜ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਖੜ ਕੇ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਫੱਟ ਕਿਵੇਂ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੜ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰ ਪਏ ਇਸ ਰਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚੋ। ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਾ ਖਲੋ ਜਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮਾੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ 4 ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਆਪ 'ਚ ਲੜ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਦਾਨ ਚੁਣ ਲਓ ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਸਿਆਪਾ ਨਿਬੇੜ ਦਈਏ ਸਾਰਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਜੇ ਲੜਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਮੇਰਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਖਰੇਵਾਂ ਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਰਹੂਗਾ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਆਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲੈਣ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਏ। ਜਿਹਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਭਾਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਨੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਢਿੰਗੜੇ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਭ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਿਓ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਲਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਚੀਜ਼, ਮੈਂ ਕਿਸ ਖੇਤ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਕੱਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਪਾ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਟਕਸਾਲ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕੀ ਤੇ ਕੇਵਲ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਧਰਮ ਦਾ? ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜਾਗ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦਾਦੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਛਕਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪੋਗੰਡੇ ਚਲਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗਿਆ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮਗਰੋਂ? ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ? ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪਾਪੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੋਰਨੀ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਟਕਸਾਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਥੋੜੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਰ ਨੌਜਵਾਨੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੇਡ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, 1 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਭੇਜਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਲਾਹ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 1-2 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਰਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਕਦੇ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਦੇ ਫਿਰੀਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿੰਨਾ ਸਬਰ ਰੱਖਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਓਡਾ ਵੱਡਾ ਤੂਫਾਨ ਉੱਠਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਲਸਾਈ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈਏ। ਸੱਚ ਝੂਠ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਆੜੇ ਆਉਂਦੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਹੈ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਬੈਠ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾਂਗੇ, ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਫੜੋ ਫੜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਾਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੀਏ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮੇ ਜੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਹੜੇ ਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਜੋ? ਕਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਜੋ? 84 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ, 95 'ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਵੇਚਿਆ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪਲੀਤ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਇੱਥੇ ਗੰਦੇ ਗੀਤ ਕਿਹਨੇ ਗਵਾਏ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੌਣ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ? ਕਿਹਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜੇ ਅੱਜ ਐਮਪੀਆਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸੌਂਪਣਾ ਹੈ? ਆਉਂਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ? ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਅੱਜ ਹੀ ਹੋਸ਼ ਕਰੋ। ਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਖੜ ਜਾਓ। ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਥੇਰੇ ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੇ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਕੀ ਖੱਟ ਲਿਆ ਮਗਰੋਂ? ਗਦਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਆਪ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲਈ ਲੜੀਏ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਘਰ ਜੰਮਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੇ ਹੋਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਆਵੇ। ਤੇ ਬਚਨ ਵੀ ਰਾਜ ਬਿਨਾ ਨਹ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਦਲੇ ਮਲੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋ ਰਾਜ ਨਾ ਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਲੈ ਹੈ ਨਿਜ ਬਲ ਸੇ ਲੈ। ਰਾਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਲ ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦਰ ਨਸਲਾਂ ਲੜਨਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ, ਮਿਟ ਗਏ, ਖਾਲਸਾ ਫਿਰ ਕੱਖਾਂ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਰਾਜ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਰਵੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ। ਨੌਜਵਾਨੋ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੱਫੀ ਜੁਫੀ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਸੈਂਕੜੇ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਭਲਾਖੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਜਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਸੀਸ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਅਭਾਗੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੀਸ ਹੱਡ ਮਾਸ ਦਾ ਕੋਲ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਚਾਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਵੀ ਸਿਰ ਦੇਣੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਪੰਥਕ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ, ਖਤਰਨਾਕ ਬੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੱਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੱਤ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਤੇ ਸਿਰ ਦਾ ਚਾਰ ਪਾਉਣਾ ਮਗਰੋਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੀਣਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਰਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਗੇੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੇੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਭੱਜਿਆ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਬਚ ਗਿਆ? ਫਿਰ
ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਬਜਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਨਾ, ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਲਾਖੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ, ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਜਕਾਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉੱਚੀ ਜਕਾਰੇ 'ਚ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਰਵੇ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਜਾਪ ਹੋਣਾ, 6 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਤ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੋੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸੰਗਤੋਂ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਦੀਪ ਜਿਹੜਾ ਜਗਦਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਉਂਦੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਰ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਰ ਕੇ ਕੌਮ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਰਸੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ, ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਈ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕਿਸੇ ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਉਡੀਕੀ ਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਏ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਨਗਰ 'ਚ ਖੜੇ ਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਜਿਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਤਹਈਆ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਮਰ ਜੀਵੜੇ ਉੱਠੇ, ਕੁਝ ਸੂਰਮੇ ਪੁੱਤ ਉੱਠੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਕਦੇ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਖਾਲਸਾ ਝੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਸੀਸ ਵੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਲੜਦਿਆਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸੀਸ ਕਿਸੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਵੇ, ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਗਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੇਟ ਬਣਾਇਆ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੇਟ, ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਟੀਮ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਗੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਮਾਰਗ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘੀਏ ਤੇ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਡੋਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅਕਿਰਤ ਘਾਣਿਆ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਸਦ ਤੇ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਈ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਗਣਾ ਤੇ, ਚਲੋ ਇਹਨੇ ਹਮ ਅਵਗਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਵਿਖੇ ਵਿਖ ਖਾਈ। ਮਿਰਚ ਲੱਖਾਂ ਉਗਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਜਿੱਦਣ ਡੁੱਲੂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਡੁੱਲੂਗਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਬਥੇਰਾ ਚਿਰ ਨੂੰ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾ। ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਹੱਸ ਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ।
ਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਂਗ ਮਾਰੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰਿਆਂ ਆਪਾਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੱਥੋਂ ਤੰਗ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਾਰ ਖਾਈ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਧਰਿਗ ਲਾਹਨਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਖਤਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਲੁਕ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਦਿਲ ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੁੰਗੀ ਉਹ ਲਾਉਂਦਾ ਜਿਹਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ। ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ, ਵਸੂਲਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਚੜ ਕੇ ਆਈ, ਲੜਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਤਰਕ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਆਂ, ਦੁਰ ਕੌਣ ਸੰਭੂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਜੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਾਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪੰਥ ਖੜਾ ਕਰ ਦੂ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਵੀ ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਧਰਿਗ ਲਾਹਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਖਵਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁੱਤਰ ਤੋਰਿਆ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਮੋਛਾ ਜੇ ਫੁੱਟੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਕੱਦ ਹੈ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਰਿਆ, ਘੰਟਿਆਂ ਬੰਦੀ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ। ਯੁੱਧ ਲੜ ਕੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਕੰਬ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਗੰਬਰ ਸੀ, ਪੀਰ ਸੀ, ਦੇਵਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੰਤਹਾ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਪਿਓ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਕਦੇ ਏਦਾਂ ਜੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੋਰਿਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਧਾਇਆ, ਦੂਜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਸੂਰਮੇ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਰਹਿੰਦੇ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚੁਣੇ ਗਏ, 4 ਪੁੱਤਰ ਵਾਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦਿਏ ਸੁਧ ਚਾਰ ਮੋਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਹ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਚਾਰੇ ਵਾਰ ਲੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਾ ਆਖੋ, ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ 4 ਪੁੱਤਰ ਤੋਰੇ ਨੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੁੱਤਰ ਖਵਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਲਾਇਕ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਖਵਾ ਸਕੀਏ? ਅਸੀਂ ਲਾਇਕ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਵਾ ਸਕੀਏ ਵੀ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ 4 ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬਾਬੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਆਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਚੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅਦੂਲੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਤਲ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣੇ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਗਲਤਾਨ ਰੁਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗਵਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹਾਂ? ਇਹ ਮਿਹਣਾ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਿਹਣਾ ਵੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਡੋਲ ਕੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਡੋਲ ਕੇ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ। ਇਹ ਖਾਸ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਇਹੋ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਸਾਡੇ 'ਚ 100 ਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਮੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ।
ਨਾ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਜੰਮਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਖਰੀਦ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾ ਜਾਵੇ। ਮਰਨਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਸ ਪੰਥ ਤੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, जीवन की छाडास हो सबना की रेणुका, तो आओ हमारे पास। इस पंथ ते तुरन तो पहला ये बचन पढ़े ने, ज्यों तो प्रेम खेलन का चाहो, सिर तर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर तरीजै, सिर दीजै घाण न कीजै। सिर देना पैना। ये सिर लैके ना तो सानू बुढ़े होने का शौक है, ना असी बुढ़े बारे किसी हस्पताल के बैड ते पै के मरना चाहुंदे हां। असी चाहुंदे हां इस संसार तो रुखसत होइए, इदां तुरदियां फिरदियां भरी जवानी च भरिया मेला छड्ड के जाइए ते सतगुर दे बचनां ते फुੱਲ पा के जाइए। पर नौजवानों, ये गुलामी जिन्नी गहरी हो गई है, मेरे कल्ले दे सिर नाल नहीं लथनी। ये सानू हर एक नूं अपना सीस तली ते धरना पैना। साडी उम्र है, साडी कौम दे विच बुढ़ियां ने सीस धरे ने। बाबा दीप सिंह ने किस उम्र दे विच सीस तली ते धर के हरमंदर साहब दी पवित्रता नूं बहाल कराउण लई गुरु धामां लई शहादत दित्ती है। अज साडे ते जवानी है, जवानी दा जोर है, जज्बा है, ते जे अज कौम लई कुछ नहीं करना ते फिर मगरों ते इह दावे ही है। कई मेरे नाल बहुत ईरखा रखदे ने पुराने, कई मैनू आ हुण भी कुछ घटनावां वापरियां, पर मैं साफ कर देना मेरी किसी नाल ईरखा नहीं। किसी मेरे को किसी प्रति कुछ बोलिया गया होवे, तलखी च आके मनुख बहुत कुछ बोलता है, पर मेरे दिल च मैल नहीं। मैं ये मनण नूं तैयार हां भी पंथ दी खातर जिहड़ा भी बंदा पंथ लई सहरदा है, ਉਹਦੇ नाल बैठण नूं भी तैयार हां, ਉਹਦੇ नाल नीवें हो के ਚੱਲਣ नूं भी तैयार हां। पर केवल पंथ दी खातर ना मैं कोई जदाद इकट्ठी करनी है, जिहड़ी मेरे कोल कोई हैगी है ਉਹ भी पंथ दे लेखे लावांगे। ਜਿਹੜਾ मेरा परिवार है वो भी मैं बाहर नहीं रखदा किते, वो परिवार भी जिदन लगा ते लेखे लगू, वो सतगुर ने बिध बनानी हुंदी है, एवें कोई आप नहीं कर सकदा। मेरियां दीप सिद्धू दे नाल लंमियां विचारां हुंदियां सी, उन्हें अपने काम करने, मैं अपने करने। पिछले साल नवंबर दे विच, इस साल तो पिछला 2021 नवंबर दे विच साडी विचार चलदी भी पंखिया भाई मैं इस गल लई ते तैयार नहीं। वो बड़ा सच्चा आदमी है, सच्चा आदमी सी। उन्हें कहा मैं इस गल लई ते तैयार नहीं, क्योंकि मैं ते आप केस कतल कीते ने, उठ के धर्म की बात पाऊंगा, लोग आखणगे पहला अपना मूँह मत्था सुधार। सतगुर मेरे ते उन्हें आख्या किरपा करन, ते हो सकदा मैं भी इस मार्ग ते तुरां। पर उन्हें मैनू आख्या तुसी ते केस रख सकदे जो, तुसी रखो, तुहाडा सिੱਖੀ नाल बहुत प्रेम है। मैं उस दिन ਉਹਦੇ ਨਾਲ बचन किया, नवंबर 2021 तो बाद च मैं केसां दी कदे बेअदबी नहीं की। मैनू ये नहीं सी पता भी जेड़े बचन उस दे मूँहों निकले आ भी ये सेवा तुसी करनी है, उन्हें किस अवस्था च कीते आ, किड्डी वड्डी हो रूह है, सतगुर ने किवें बिध बनाई। अज सतगुर ने सेवा लई मैं एयरपोर्ट ते उतरिया, नौजवान ने दस ही दिता है 4-5 घंटे हिंदुस्तान दी सारियां नवीआं पुरानियां एजेंसियां आण के बैठ गईयां। उत्थे भी तुसी करना की है पंजाब च, दसो। एक गुलामी दी इंतहा वेखो खालसा जी, अपनी धरती ते गुरु रामदास एयरपोर्ट दे उत्ते, अमृतसर दी धरती जिथे सिक्खां ने मणा मणी लहू डोलिया, उस धरती ते उस धरती दा कोई पुत्र आवे ते उहनूं इह पुछा जांदा भी इत्थे आके करना की तुसीं। मैं दसिया, मैं कहा पहलां ते आप भटकिया, सतगुर अगे अरदास करनी है भी अपने लेखे अपने चरनां च ला लिओ, खंडे बाटे दी पौल बख्शो। फिर नौजवानों नूं अपील करनी है भी नौजवानों ये मौत ना मरीए, ये मेरा तुहानूं वास्ता जे, मैं तुहाडा वड्डा भरा वां, तुहाडा छोटा मरीए। जे मौत मरन दा चाह है ते फिर धर्म युद्ध दे विच मरना है। अवर वासना नाहे प्रभ धर्म युद्ध के चाहे। सतगुर सच्चे पातशाह कहंदे सानू कोई वासना नहीं, कोई चाहत नहीं, इको एक चाहत है धर्म दा युद्ध छिड़िया होवे ते असीं भज भज के जाना वारीए। नौजवानों जे मरना है ते ये कोई मौत है नाड़ च टीका ला के मर जाना, ये कोई मौत है भी गड्डी तेज भजाली दे एक्सीडेंट च मारे गए, ये कोई मौत है भी किसे पिछे
ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਜੇ ਮਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦ ਕੱਟ ਕੇ ਵੀ ਮਰੀਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਬੰਦ ਕਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਆਨੰਦ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੌਮ ਥਾਂ ਤੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੌਮੀ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੀਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨੱਕ ਨਾਲ ਲਕੀਰਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਇਆ ਮਿਲ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਗੋਲੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਪਛਾਣਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਾਓ ਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਨੇ ਛੱਡਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਕਾਲੀ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਟਕਸਾਲੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਦੈਂਤ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਬਣੀਏ, ਜੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੇਵਲ ਇਹ ਵਚਨ ਕਰੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਭੋਗਣਾ, ਨਾ ਭੋਗਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਉਹ ਖਵਾਰੀ ਨਾ ਚੱਲਣ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਉਠੋ ਵੀਰ ਜਵਾਨੋ, ਵੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਕਿਹੜਾ ਲੱਭਦੇ ਆਪਾਂ? ਪਰਚੇ ਝੂਠੇ ਹੋਣ, ਨੌਜਵਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ, ਜੁਆਪਾ ਲਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖਣ ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਕਦੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ? ਉਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਧੀ ਪੋਤੇ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬੰਸ ਅੰਸ਼ ਤੋੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 1500 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ 1500 ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੇਰੀ ਧੌਣ ਵੀ ਵੜ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਥੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਦਾਦ ਬਣਾਓ। ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਆਗੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਆ ਛੋਟਾ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਨੌਜਵਾਨੋ, ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲੋ ਚੰਗਾ ਬੋਲੋ, ਪਰ ਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੋਡ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਦੀ ਬਰਸੀ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਅੱਜ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸੂਰਮੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਵਚਨ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਜਰ ਕਰਾਤਾਂ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕਣੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਛਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪੁੱਤਰੋ ਜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ 'ਚ ਸੀਸ ਵਾਰਨਾ ਪਿਆ ਵਾਰੋਗੇ? ਉਹ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਵਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਵਾਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੀਸ ਵਾਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਰ ਮਿਟਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵਾਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਮਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮਰੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟੀਏ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਸੀਸ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਚਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮੌਤ ਡਰਾਵੇ, ਨਾ ਭੁੱਖ ਸਤਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਲ ਕਾਲ ਕੋਠੀ ਡਰਾ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੋਲੀ, ਨਾ ਤੋਪ, ਨਾ ਟੈਂਕ। ਇੱਥੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕਰਕੇ ਤੋਰੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਿਰ ਲੱਥਿਆ ਜਾਣਾ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਸਿਰ ਲਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੋ ਲਾਮੋ ਲਸ਼ਕਰ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਯੁਰਤ ਹੈ
ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋ ਈਨ ਮਨਾ ਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਜੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਭਟਕ ਗਏ ਅਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋਊ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਭਾਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਉੱਡੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਪਰਿਵਾਰ, ਨਾ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਹਾਂ ਵਖਰੇਵੇਂ ਕੁਝ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠੀਏ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨਾ ਬੈਠੀਏ ਵਖਰੇਵੇਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਪੰਥ ਦਾ ਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ, ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਧੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਲਾਵੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਮੈਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਕੰਢਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੜ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਕਿਵੇਂ ਛਲਣੀ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੜ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਖੜ ਕੇ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਫੱਟ ਕਿਵੇਂ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੜ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰ ਪਏ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚੋ। ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਾ ਖਲੋ ਜਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮਾੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ 4 ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਆਪ 'ਚ ਲੜ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਦਾਨ ਚੁਣ ਲਓ ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਸਿਆਪਾ ਨਿਬੇੜ ਦਈਏ ਸਾਰਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਜੇ ਲੜਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਮੇਰਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਖਰੇਵਾਂ ਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਰਹੂਗਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਆਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲੈਣ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਏ। ਜਿਹਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਭਾਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਨੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਢਿੰਗੜੇ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਭ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਿਓ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਲਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਚੀਜ਼, ਮੈਂ ਕਿਸ ਖੇਤ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਕੱਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਪਾ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਟਕਸਾਲ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕੀ ਤੇ ਕੇਵਲ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਧਰਮ ਦਾ? ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜਾਗ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦਾਦੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਛਕਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪੋਗੰਡੇ ਚਲਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਗਿਆ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮਗਰੋਂ? ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ? ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪਾਪੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੋਰਨੀ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਟਕਸਾਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਥੋੜੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਨੌਜਵਾਨੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੇਡ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, 1 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਭੇਜਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੁਨਾਹ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 1-2 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਰਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਕਦੇ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਦੇ ਫਿਰੀਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿੰਨਾ ਸਬਰ ਰੱਖਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਓਡਾ ਵੱਡਾ ਤੂਫਾਨ ਉੱਠਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਲਸਾਈ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈਏ। ਸੱਚ ਝੂਠ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ,
ਆੜੇ ਆਉਂਦੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਹੈ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਬੈਠ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾਂਗੇ, ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਫੜੋ ਫੜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਾਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੀਏ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮੇ ਜੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਹੜੇ ਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਜੋ? ਕਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਜੋ? 84 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ, 95 'ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਵੇਚਿਆ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪਲੀਤ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਇੱਥੇ ਗੰਦੇ ਗੀਤ ਕਿਹਨੇ ਗਵਾਏ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੌਣ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ? ਕਿਹਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜੇ ਅੱਜ ਐਮਪੀਆਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸੌਂਪਣਾ ਹੈ? ਆਉਂਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ? ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਅੱਜ ਹੀ ਹੋਸ਼ ਕਰੋ। ਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਖੜ ਜਾਓ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਥੇਰੇ ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੇ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਕੀ ਖੱਟ ਲਿਆ ਮਗਰੋਂ? ਗਦਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਆਪ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲਈ ਲੜੀਏ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਘਰ ਜੰਮਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੇ ਹੋਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਬਚਨ ਵੀ ਰਾਜ ਬਿਨਾ ਨਹ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਦਲੇ ਮਲੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋ ਰਾਜ ਨਾ ਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਲੈ ਹੈ ਨਿਜ ਬਲ ਸੇ ਲੈ। ਰਾਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਲ ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦਰ ਨਸਲਾਂ ਲੜਨਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ, ਮਿਟ ਗਏ, ਖਾਲਸਾ ਫਿਰ ਕੱਖਾਂ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਰਾਜ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਰਵੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਨੌਜਵਾਨੋ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੱਫੀ ਜੁਫੀ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਸੈਂਕੜੇ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਭਲਾਖੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਜਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਸੀਸ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਅਭਾਗੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੀਸ ਹੱਡ ਮਾਸ ਦਾ ਕੋਲ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਚਾਰ ਪਾਉਣਾ ਉਹਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਵੀ ਸਿਰ ਦੇਣੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਪੰਥਕ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ, ਖਤਰਨਾਕ ਬੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੱਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੱਤ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਤੇ ਸਿਰ ਦਾ ਚਾਰ ਪਾਉਣਾ ਮਗਰੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੀਣਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਰਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਗੇੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੇੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਭੱਜਿਆ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਬਚ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਨਾ, ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਲਾਖੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ, ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਜਕਾਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉੱਚੀ ਜਕਾਰੇ 'ਚ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਰਵੇ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਜਾਪ ਹੋਣਾ, 6 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੋੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸੰਗਤੋਂ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਦੀਪ ਜਿਹੜਾ ਜਗਦਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਉਂਦੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਰ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਰ ਕੇ ਕੌਮ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਰਸੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕਿਸੇ ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਉਡੀਕੀ ਦੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਏ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਨਗਰ 'ਚ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਜਿਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਤਹਈਆ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਮਰਜੀਵੜੇ ਉੱਠੇ, ਕੁਝ ਸੂਰਮੇ ਪੁੱਤ ਉੱਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਕਦੇ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਖਾਲਸਾ ਝੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਸੀਸ ਵੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਲੜਦਿਆਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸੀਸ ਕਿਸੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਵੇ, ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਗਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੇਟ ਬਣਾਇਆ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੇਟ, ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਟੀਮ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਗੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਮਾਰਗ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘੀਏ ਤੇ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਡੋਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅਕਿਰਤ ਘਾਣਿਆ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਸਦ ਤੇ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਈ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਗਣਾ ਤੇ। ਚਲੋ ਇਹਨੇ ਹਮ ਅਵਗਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਵਿਖੇ ਵਿਖ। ਮੇਰੇ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਉਗਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਜਿੱਦਣ ਡੁੱਲੂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਡੁੱਲੂਗਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਬਥੇਰਾ ਚਿਰ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾ। ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਹੱਸ ਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਂਗ ਮਾਰੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰਿਆਂ ਆਪਾਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੱਥੋਂ ਤੰਗ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਾਰ ਖਾਈ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਧਰਿਗ ਲਾਹਨਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਖਤਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰੇ
ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਲੁਕ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਦਿਲ ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੁੰਗੀ ਉਹ ਲਾਉਂਦਾ ਜਿਹਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ। ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ, ਵਸੂਲਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਚੜ ਕੇ ਆਈ ਲੜਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਤਰਕ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਆ, ਦੁਰਕੁਣ ਸੰਭੂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਜੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਾਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪੰਥ ਖੜਾ ਕਰ ਦੂ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਵੀ ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਧਰਿਕ ਲਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਖਵਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁੱਤਰ ਤੋਰਿਆ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਮੋਛਾ ਜੇ ਫੁੱਟੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਕੱਦ ਹੈ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਰਿਆ, ਘੰਟਿਆਂ ਬੰਦੀ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ। ਯੁੱਧ ਲੜ ਕੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਕੰਬ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਗੰਬਰ ਸੀ, ਪੀਰ ਸੀ, ਦੇਵਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੰਤਹਾ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਪਿਓ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਕਦੇ ਏਦਾਂ ਜੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੋਰਿਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਧਾਇਆ। ਦੂਜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਸੂਰਮੇ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਰਹਿੰਦੇ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਵਾਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁਧ ਚਾਰ ਮੋਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਹ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਚਾਰੇ ਵਾਰ ਲੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਾ ਆਖੋ, ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਤੋਰੇ ਨੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੁੱਤਰ ਖਵਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਲਾਇਕ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਖਵਾ ਸਕੀਏ? ਅਸੀਂ ਲਾਇਕ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਵਾ ਸਕੀਏ ਵੀ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬਾਬੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਆਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਚੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅਦੂਲੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਤਲ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣੇ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਗਲਤਾਨ ਰੁਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗਵਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਆ? ਇਹ ਮਿਹਣਾ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਿਹਣਾ ਵੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਡੋਲ ਕੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਡੋਲ ਕੇ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ। ਇਹ ਖਾਸ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਇਹੋ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਸਾਡੇ 'ਚ 100 ਕਰੀਤੀਆਂ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਮੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਜੰਮਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਖਰੀਦ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾ ਜਾਵੇ। ਮਰਨਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਸ ਪੰਥ ਤੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ जीवन की छाडास हो सबना की रेणुका तो आओ हमारे पास। इस पंथ ते तुरन तो पहला ये बचन पढ़े ने, जो तो प्रेम खेलन का चाहो सिर तर तली गली मेरी आओ। इत मार्ग पैर तरीजै सिर दीजै घाण न कीजै। सिर देना पैना। ये सिर लैके ना तो सानू बड़े होने का शौक है, ना असी
ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋਈਏ, ਇਦਾਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਭਰੀ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਭਰਿਆ ਮੇਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਪਾ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਜਿੰਨੀ ਗਹਿਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਸਿਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਥਣੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢਿਆਂ ਨੇ ਸੀਸ ਧਰੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਕੌਮ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਗਰੋਂ ਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਈਰਖਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਲਖੀ ਚ ਆ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਮੈਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਥ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੰਥ ਲਈ ਸਹਿਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਪੰਥ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੰਥ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗੂ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਿਧ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਰਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਿਛਲਾ 2021 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਈ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੜਾ ਸੱਚਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉੱਠ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਗਾ, ਲੋਕ ਆਖਣਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਸੁਧਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਾਂ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੇਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਉਹ ਰੂਹ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬਿਧ ਬਣਾਈ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਮੈਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਤਰਿਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ 4-5 ਘੰਟੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਇਹ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਵੇਖੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਣਾ ਮਣੀ ਲਹੂ ਡੋਲਿਆ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪ ਭਟਕਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੇਖੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਾ ਲਿਓ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਬਖਸ਼ੋ। ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨੋ ਇਹ ਮੌਤ ਨਾ ਮਰੀਏ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਜੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਵਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਮਰੀਏ। ਜੇ ਮੌਤ ਮਰਨ ਦਾ ਚਾਹ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨਾ। ਅਵਰ ਵਾਸਨਾ ਨਾਹੇ ਪ੍ਰਭ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਕੇ ਚਾਹੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਸਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚਾਹਤ ਹੈ ਧਰਮ ਦਾ ਯੁੱਧ ਛਿੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਏ। ਨੌਜਵਾਨੋ ਜੇ ਮਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਮੌਤ ਹੈ ਨਾੜ 'ਚ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ? ਇਹ ਕੋਈ ਮੌਤ ਹੈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਤੇਜ਼ ਭਜਾਲੀ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ? ਇਹ ਕੋਈ ਮੌਤ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਗਏ? ਜੇ ਮਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦ ਕੱਟ ਕੇ ਵੀ ਮਰੀਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਬੰਦ ਕਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਆਨੰਦ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੌਮ ਥਾਂ ਤੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੌਮੀ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨੱਕ ਨਾਲ ਲਕੀਰਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਇਆ ਮਿਲ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਗੋਲੀਆਂ।
ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਪਛਾਣਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਾਓ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਨੇ ਛੱਡਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਕਾਲੀ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਟਕਸਾਲੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਦੈਂਤ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਬਣੀਏ, ਜੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੇਵਲ ਇਹ ਵਚਨ ਕਰੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਭੋਗਣਾ, ਨਾ ਭੋਗਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਉਹ ਖਵਾਰੀ ਨਾ ਚੱਲਣ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਉੱਠੋ ਵੀਰ ਜਵਾਨੋ ਵੇ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਕਿਹੜਾ ਲੱਭਦੇ ਆਪਾਂ? ਪਰਚੇ ਝੂਠੇ ਹੋਣ, ਨੌਜਵਾਨ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ, ਜਵਾਪਾ ਲਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖਣ ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਕਦੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ? ਉਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਧੀ ਪੁੱਤ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਿਆਂ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬੰਸ ਅੰਸ਼ ਤੋੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 1500 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ 1500 ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੇਰੀ ਧੌਣ ਵੀ ਵੜ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਥੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਦਾਦ ਬਣਾਓ। ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਆਗੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਆ ਛੋਟਾ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਨੌਜਵਾਨੋ, ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲੋ ਚੰਗਾ ਬੋਲੋ, ਪਰ ਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੋਡ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਦੀ ਬਰਸੀ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਅੱਜ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸੂਰਮੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਵਚਨ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਜਰ ਕਰਾਤਾਂ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕਣੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਛਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪੁੱਤਰੋ ਜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ 'ਚ ਸੀਸ ਵਾਰਨਾ ਪਿਆ ਵਾਰੋਗੇ? ਉਹ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਵਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਵਾਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੀਸ ਵਾਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਰ ਮਿਟਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵਾਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਮਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਗੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮਰੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟੀਏ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਸੀਸ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਚਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮੌਤ ਡਰਾਵੇ, ਨਾ ਭੁੱਖ ਸਤਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਲ ਕਾਲ ਕੋਠੀ ਡਰਾ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੋਲੀ, ਨਾ ਤੋਪ, ਨਾ ਟੈਂਕ। ਇੱਥੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕਰਕੇ ਤੋਰੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਿਰ ਲੱਥਿਆ ਜਾਣਾ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਸਿਰ ਲਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੋ ਲਾਮੋ ਲਸ਼ਕਰ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋ ਈਨ ਮਨਾ ਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਜੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਭਟਕ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋਊ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਭਾਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਉੱਡੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਪਰਿਵਾਰ, ਨਾ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਹਾਂ, ਵਖਰੇਵੇਂ ਕੁਝ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠੀਏ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨਾ ਬੈਠੀਏ ਵਖਰੇਵੇਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ
ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਪੰਥ ਦਾ ਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ, ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਧੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਲਾਵੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਮੈਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਕੰਢਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜ ਹੈ ਜਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੜ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੜ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਕਿਵੇਂ ਛਲਣੀ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੜ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਖੜ ਕੇ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਫੱਟ ਕਿਵੇਂ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੜ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰ ਪਏ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚੋ। ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਾ ਖਲੋ ਜਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮਾੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ 4 ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਦਾਨ ਚੁਣ ਲਓ ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਸਿਆਪਾ ਨਿਬੇੜ ਦਈਏ ਸਾਰਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਜੇ ਲੜਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਮੇਰਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਖਰੇਵਾਂ ਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਰਹੂਗਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਆਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲੈਣ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਭਾਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਨੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਢਿੰਗੜੇ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਭ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਦਿਓ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਲਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਚੀਜ਼, ਮੈਂ ਕਿਸ ਖੇਤ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਕੱਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਪਾ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਟਕਸਾਲ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕੀ ਤੇ ਕੇਵਲ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਧਰਮ ਦਾ? ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜਾਗ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦਾਦੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਛਕਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪੋਗੰਡੇ ਚਲਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਗਿਆ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮਗਰੋਂ? ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ? ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪਾਪੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੋਰਨੀ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਟਕਸਾਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਥੋੜੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੇਡ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, 1 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਭੇਜਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਲਾਹ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 1-2 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਰਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਕਦੇ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਦੇ ਫਿਰੀਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿੰਨਾ ਸਬਰ ਰੱਖਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਓਡਾ ਵੱਡਾ ਤੂਫਾਨ ਉੱਠਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਲਸਾਈ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈਏ। ਸੱਚ ਝੂਠ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਆੜੇ ਆਉਂਦੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਹੈ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾਂਗੇ, ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਫੜੋ ਫੜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਾਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੀਏ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮੇ ਜੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਜੋ? ਕਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਜੋ? 84 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ, 95 'ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਵੇਚਿਆ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪਲੀਤ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਇੱਥੇ ਗੰਦੇ ਗੀਤ ਕਿਹਨੇ ਗਵਾਏ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੌਣ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ? ਕਿਹਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜੇ ਅੱਜ ਐਮਪੀਆਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ
ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸੌਂਪਣਾ ਹੈ? ਆਉਂਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ? ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਅੱਜ ਹੀ ਹੋਸ਼ ਕਰੋ। ਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਖੜ ਜਾਓ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਥੇਰੇ ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੇ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਕੀ ਖੱਟ ਲਿਆ ਮਗਰੋਂ? ਗਦਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਆਪ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲਈ ਲੜੀਏ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਘਰ ਜੰਮਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੇ ਹੋਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਬਚਨ ਵੀ ਰਾਜ ਬਿਨਾ ਨਹ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਦਲੇ ਮਲੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋ ਰਾਜ ਨਾ ਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਲੈ ਹੈ ਨਿਜ ਬਲ ਸੇ ਲੈ। ਰਾਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਲ ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦਰ ਨਸਲਾਂ ਲੜਨਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ, ਮਿਟ ਗਏ, ਖਾਲਸਾ ਫਿਰ ਕੱਖਾਂ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਰਾਜ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਰਵੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਨੌਜਵਾਨੋ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੱਫੀ ਜੁਫੀ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਸੈਂਕੜੇ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਭਲਾਖੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਜਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਸੀਸ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਭਾਗੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੀਸ ਹੱਡ ਮਾਸ ਦਾ ਕੋਲ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਚਾਰ ਪਾਉਣਾ ਉਹਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਵੀ ਸਿਰ ਦੇਣੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਪੰਥਕ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ, ਖਤਰਨਾਕ ਬੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੱਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੱਤ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਤੇ ਸਿਰ ਦਾ ਚਾਰ ਪਾਉਣਾ ਮਗਰੋਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੀਣਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਰਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਗੇੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੇੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਭੱਜਿਆ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਬਚ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਨਾ, ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਲਾਖੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ, ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਜਕਾਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉੱਚੀ ਜਕਾਰੇ 'ਚ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਰਵੇ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਜਾਪ ਹੋਣਾ, 6 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਤ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੋੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸੰਗਤੋਂ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਦੀਪ, ਜਿਹੜਾ ਜਗਦਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਉਂਦੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਰ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਰ ਕੇ ਕੌਮ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਰਸੀ ਸੀ।
ਚਲੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਈ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕਿਸੇ ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਉਡੀਕੀ ਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਏ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਨਗਰ 'ਚ ਖੜੇ ਆਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਜਿਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਤਹਈਆ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਮਰਜੀਵੜੇ ਉੱਠੇ, ਕੁਝ ਸੂਰਮੇ ਪੁੱਤ ਉੱਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਕਦੇ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਖਾਲਸਾ ਝੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਸੀਸ ਵੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਲੜਦਿਆਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸੀਸ ਕਿਸੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਵੇ, ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਗਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੇਟ ਬਣਾਇਆ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੇਟ, ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਟੀਮ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਗੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਮਾਰਗ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘੀਏ ਤੇ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਡੋਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅਕਿਰਤ ਘਾਣਿਆ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਸਦ ਤੇ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਈ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਗਣਾ ਤੇ, ਚਲੋ ਇਹਨੇ ਹਮ ਅਵਗਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਵਿਖੇ ਵਿਖ ਖਾਈ। ਮਿਰਚ ਲੱਖਾਂ ਉਗਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਜਿੱਦਣ ਡੁੱਲੂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਡੁੱਲੂਗਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਬਥੇਰਾ ਚਿਰ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਹੱਸ ਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਂਗ ਮਾਰੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰਿਆਂ ਆਪਾਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੱਥੋਂ ਤੰਗ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਾਰ ਖਾਈ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਧਰਿਗ ਲਾਹਨਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਖਤਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਲੁਕ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਦਿਲ ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੁੰਗੀ ਉਹ ਲਾਉਂਦਾ ਜਿਹਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ, ਵਸੂਲਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਚੜ ਕੇ ਆਈ, ਲੜਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਤਰਕ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਆਂ, ਦੁਰ ਕੌਣ ਸੰਭੂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਜੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਾਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਪੰਥ ਖੜਾ ਕਰ ਦੂ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਵੀ ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਧਰਿਕ ਲਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਖਵਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁੱਤਰ ਤੋਰਿਆ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਮੋਛਾ ਜੇ ਫੁੱਟੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਕੱਦ ਹੈ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਰਿਆ, ਘੰਟਿਆਂ ਬੰਦੀ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ। ਯੁੱਧ ਲੜ ਕੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਕੰਬ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਗੰਬਰ ਸੀ, ਪੀਰ ਸੀ, ਦੇਵਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੰਤਹਾ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਪਿਓ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਕਦੇ ਏਦਾਂ ਜੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੋਰਿਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਧਾਇਆ। ਦੂਜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਸੂਰਮੇ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਰਹਿੰਦੇ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚੁਣੇ ਗਏ, 4 ਪੁੱਤਰ ਵਾਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁਧ ਚਾਰ ਮੋਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਹ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਚਾਰੇ ਵਾਰ ਲੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਾ ਆਖੋ, ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ 4 ਪੁੱਤਰ ਤੋਰੇ ਨੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੁੱਤਰ ਖਵਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਲਾਇਕ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਖਵਾ ਸਕੀਏ? ਅਸੀਂ ਲਾਇਕ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਵਾ ਸਕੀਏ ਵੀ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ 4 ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬਾਬੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਆਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਚੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ? ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅਦੂਲੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਤਲ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਪੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣੇ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਗਲਤਾਨ ਰੁਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗਵਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹਾਂ? ਇਹ ਮਿਹਣਾ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਿਹਣਾ ਵੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਡੋਲ ਕੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਡੋਲ ਕੇ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ। ਇਹ ਖਾਸ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਇਹੋ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਸਾਡੇ 'ਚ 100 ਕਰੀਤੀਆਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਮੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਜੰਮਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਖਰੀਦ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾ ਜਾਵੇ। ਮਰਨਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਸ ਪੰਥ ਤੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛਡਾਸ, ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣੁਕਾ ਤੋ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਇਸ ਪੰਥ ਤੇ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜੇ ਨੇ, ਜਉ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਘਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਵਾਰੇ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋਈਏ, ਇਦਾਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਭਰੀ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਭਰਿਆ ਮੇਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਪਾ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਜਿੰਨੀ ਗਹਿਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਸਿਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਥਣੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢਿਆਂ ਨੇ ਸੀਸ ਧਰੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਕੌਮ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ
ਤੇ ਫਿਰ ਮਗਰੋਂ ਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਈਰਖਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਤਲਖੀ ਚ ਆ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਚ ਮੈਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਥ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੰਥ ਲਈ ਸਹਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਪੰਥ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੰਥ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗੂ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਿਧ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਰਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਿਛਲਾ 2021 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਪੰਖਿਆ ਬਾਈ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੜਾ ਸੱਚਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉੱਠ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਗਾ, ਲੋਕ ਆਖਣਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਸੁਧਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਾਂ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੇਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਉਹ ਰੂਹ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬਿਧ ਬਣਾਈ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਮੈਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਤਰਿਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ 4-5 ਘੰਟੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਇਹ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਵੇਖੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਣਾ ਮਣੀ ਲਹੂ ਡੋਲਿਆ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪ ਭਟਕਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੇਖੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਾ ਲਿਓ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਬਖਸ਼ੋ। ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨੋ ਇਹ ਮੌਤ ਨਾ ਮਰੀਏ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਜੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਵਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਮਰੀਏ। ਜੇ ਮੌਤ ਮਰਨ ਦਾ ਚਾਹ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਅਵਰ ਵਾਸਨਾ ਨਾਹੇ ਪ੍ਰਭ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਕੇ ਚਾਹੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚਾਹਤ ਹੈ ਧਰਮ ਦਾ ਯੁੱਧ ਛਿੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਏ। ਨੌਜਵਾਨੋ ਜੇ ਮਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਮੌਤ ਹੈ ਨਾੜ 'ਚ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ? ਇਹ ਕੋਈ ਮੌਤ ਹੈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਤੇਜ਼ ਭਜਾਲੀ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ? ਇਹ ਕੋਈ ਮੌਤ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਗਏ? ਜੇ ਮਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦ ਕੱਟ ਕੇ ਵੀ ਮਰੀਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਬੰਦ ਕਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਆਨੰਦ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੌਮ ਥਾਂ ਤੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੌਮੀ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨੱਕ ਨਾਲ ਲਕੀਰਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਇਆ ਮਿਲ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਗੋਲੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਪਛਾਣਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਓ ਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਨੇ ਛੱਡਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਕਾਲੀ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਟਕਸਾਲੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਦੈਂਤ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਬਣੀਏ, ਜੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੇਵਲ ਇਹ ਵਚਨ ਕਰੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਭੋਗਣਾ, ਨਾ ਭੋਗਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਉਹ ਖਵਾਰੀ ਨਾ ਚੱਲਣ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ।
ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਉਠੋ ਵੀਰ ਜਵਾਨੋ ਵੇ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਕਿਹੜਾ ਲੱਭਦੇ ਆਪਾਂ? ਪਰਚੇ ਝੂਠੇ ਹੋਣ, ਨੌਜਵਾਨ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ, ਜੁਆਪਾ ਲਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖਣ ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਕਦੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ? ਉਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਧੀ ਪੋਤੇ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬੰਸ ਅੰਸ਼ ਤੋੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 1500 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ 1500 ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੇਰੀ ਧੌਣ ਵੀ ਵੜ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਥੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਦਾਦ ਬਣਾਓ। ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਆਗੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਆ ਛੋਟਾ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਨੌਜਵਾਨੋ, ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲੋ ਚੰਗਾ ਬੋਲੋ, ਪਰ ਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੋਡ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਦੀ ਬਰਸੀ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਅੱਜ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸੂਰਮੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਵਚਨ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਜਰ ਕਰਾਤਾਂ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕਣੀ। ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਛਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪੁੱਤਰੋ ਜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ 'ਚ ਸੀਸ ਵਾਰਨਾ ਪਿਆ ਵਾਰੋਗੇ? ਉਹ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਵਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਵਾਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੀਸ ਵਾਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਰ ਮਿਟਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵਾਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਮਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮਰੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟੀਏ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਸੀਸ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਚਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮੌਤ ਡਰਾਵੇ, ਨਾ ਭੁੱਖ ਸਤਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਲ ਕਾਲ ਕੋਠੀ ਡਰਾ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੋਲੀ, ਨਾ ਤੋਪ, ਨਾ ਟੈਂਕ। ਇੱਥੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕਰਕੇ ਤੋਰੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਿਰ ਲੱਥਿਆ ਜਾਣਾ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਸਿਰ ਲਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੋ ਲਾਮੋ ਲਸ਼ਕਰ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਈਨ ਮਨਾ ਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਜੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਭਟਕ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋਊ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਭਾਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਉੱਡੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਪਰਿਵਾਰ, ਨਾ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਹਾਂ, ਵਖਰੇਵੇਂ ਕੁਝ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠੀਏ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨਾ ਬੈਠੀਏ ਵਖਰੇਵੇਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਪੰਥ ਦਾ ਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ, ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਧੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਲਾਵੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਮੈਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਕੰਢਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੜ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੜ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਕਿਵੇਂ ਛਲਣੀ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੜ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਖੜ ਕੇ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਫੱਟ ਕਿਵੇਂ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ,
ਤੁਸੀਂ ਖੜ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰ ਪਏ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚੋ। ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਾ ਖਲੋ ਜਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮਾੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ 4 ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਆਪ ਚ ਲੜ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਦਾਨ ਚੁਣ ਲਓ ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਸਿਆਪਾ ਨਿਬੇੜ ਦਈਏ ਸਾਰਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਜੇ ਲੜਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਮੇਰਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਖਰੇਵਾਂ ਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਰਹੂਗਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਆਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲੈਣ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਭਾਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਨੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਢਿੰਗੜੇ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਭ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਦਿਓ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਲਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਚੀਜ਼, ਮੈਂ ਕਿਸ ਖੇਤ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਕੱਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਪਾ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਟਕਸਾਲ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕੀ ਤੇ ਕੇਵਲ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਧਰਮ ਦਾ? ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜਾਗ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦਾਦੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਛਕਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪੋਗੰਡੇ ਚਲਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਗਿਆ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮਗਰੋਂ? ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ? ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪਾਪੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੋਰਨੀ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਟਕਸਾਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਥੋੜੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੇਡ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਭੇਜਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਲਾਹ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 1-2 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਰਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਕਦੇ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਦੇ ਫਿਰੀਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿੰਨਾ ਸਬਰ ਰੱਖਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਓਡਾ ਵੱਡਾ ਤੂਫਾਨ ਉੱਠਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਲਸਾਈ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈਏ। ਸੱਚ ਝੂਠ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਆੜੇ ਆਉਂਦੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਹੈ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਬੈਠ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾਂਗੇ, ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਫੜੋ ਫੜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਾਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੀਏ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮੇ ਜੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਹੜੇ ਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਜੋ? ਕਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਜੋ? 84 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ, 95 'ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਵੇਚਿਆ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪਲੀਤ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਇੱਥੇ ਗੰਦੇ ਗੀਤ ਕਿਹਨੇ ਗਵਾਏ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੌਣ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ? ਕਿਹਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜੇ ਅੱਜ ਐਮਪੀਆਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸੌਂਪਣਾ ਹੈ? ਆਉਂਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ? ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਅੱਜ ਹੀ ਹੋਸ਼ ਕਰੋ। ਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਖੜ ਜਾਓ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਥੇਰੇ ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੇ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਕੀ ਖੱਟ ਲਿਆ ਮਗਰੋਂ? ਗਦਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਆਪ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲਈ ਲੜੀਏ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਘਰ ਜੰਮਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡੇ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੇ ਹੋਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਆਵੇ, ਤੇ ਬਚਨ ਵੀ ਰਾਜ ਬਿਨਾ ਨਹ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਦਲੇ ਮਲੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋ ਰਾਜ ਨਾ ਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਲੈ ਹੈ ਨਿਜ ਬਲ ਸੇ ਲੈ। ਰਾਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਲ ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦਰ ਨਸਲਾਂ ਲੜਨਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਮਿਟ ਗਏ, ਖਾਲਸਾ ਫਿਰ ਕੱਖਾਂ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਰਾਜ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਰਵੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਨੌਜਵਾਨੋ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੱਫੀ ਜੁਫੀ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਸੈਂਕੜੇ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਭਲਾਖੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਜਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਸੀਸ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਅਭਾਗੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੀਸ ਹੱਡ ਮਾਸ ਦਾ ਕੋਲ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਚਾਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਵੀ ਸਿਰ ਦੇਣੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਪੰਥਕ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ, ਖਤਰਨਾਕ ਬੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੱਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੱਤ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਤੇ ਸਿਰ ਦਾ ਚਾਰ ਪਾਉਣਾ ਮਗਰੋਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੀਣਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਰਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਗੇੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੇੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਭੱਜਿਆ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਬਚ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਨਾ, ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਲਾਖੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ, ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਜਕਾਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉੱਚੀ ਜਕਾਰੇ 'ਚ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਰਵੇ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਜਾਪ ਹੋਣਾ, 6 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਤ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੋੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸੰਗਤੋਂ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਦੀਪ ਜਿਹੜਾ ਜਗਦਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਉਂਦੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਰ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਰ ਕੇ ਕੌਮ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਰਸੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ, ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਈ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਕਿਸੇ ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਉਡੀਕੀ ਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਏ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਨਗਰ 'ਚ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ, ਜਿਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ
ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਤਹਈਆ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਮਰ ਜੀਵੜੇ ਉੱਠੇ, ਕੁਝ ਸੂਰਮੇ ਪੁੱਤ ਉੱਠੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਕਦੇ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਖਾਲਸਾ ਝੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਸੀਸ ਵੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਲੜਦਿਆਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸੀਸ ਕਿਸੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਵੇ, ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਗਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੇਟ ਬਣਾਇਆ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੇਟ, ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਟੀਮ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਗੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਮਾਰਗ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਬਣਾਉਨੇ ਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘੀਏ ਤੇ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਡੋਲਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅਕਿਰਤ ਘਾਣਿਆ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਸਦ ਤੇ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਈ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਗਿਣਾ ਤੇ, ਚਲੋ ਇਹਨੇ ਹਮ ਅਵਗਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਵਿਖੇ ਵਿਖ। ਮਿਰਚ ਲੱਖਾਂ ਉਗਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਜਿੱਦਣ ਡੁੱਲੂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਡੁੱਲੂਗਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਬਥੇਰਾ ਚਿਰ ਨੂੰ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਹੱਸ ਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਂਗ ਮਾਰੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰਿਆਂ ਆਪਾਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੱਥੋਂ ਤੰਗ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਾਰ ਖਾਈ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਧਰਿਗ ਲਾਹਨਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਖਤਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਲੁਕ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਦਿਲ ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੁੰਗੀ ਉਹ ਲਾਉਂਦਾ ਜਿਹਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ, ਵਸੂਲਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਚੜ ਕੇ ਆਈ, ਲੜਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਤਰਕ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਆਂ, ਦੁਰ ਕੌਣ ਸੰਭੂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਜੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਾਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪੰਥ ਖੜਾ ਕਰ ਦੂ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਵੀ ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਧਰਿਗ ਲਾਹਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਖਵਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁੱਤਰ ਤੋਰਿਆ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਮੋਛਾ ਜੇ ਫੁੱਟੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਕੱਦ ਹੈ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਰਿਆ, ਘੰਟਿਆਂ ਬੰਦੀ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ। ਯੁੱਧ ਲੜ ਕੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਕੰਬ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਗੰਬਰ ਸੀ, ਪੀਰ ਸੀ, ਦੇਵਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੰਤਹਾ ਹੋ ਗਈ,
ਕਿਸੇ ਪਿਓ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਕਦੇ ਏਦਾਂ ਜੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੋਰਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਧਾਇਆ। ਦੂਜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਸੂਰਮੇ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਰਹਿੰਦੇ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚੁਣੇ ਗਏ, 4 ਪੁੱਤਰ ਵਾਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦਿਏ ਸੁਧ 4 ਮੋਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਹ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਚਾਰੇ ਵਾਰ ਲੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਾ ਆਖੋ, ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ 4 ਪੁੱਤਰ ਤੋਰੇ ਨੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੁੱਤਰ ਖਵਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਲਾਇਕ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਖਵਾ ਸਕੀਏ? ਅਸੀਂ ਲਾਇਕ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਵਾ ਸਕੀਏ ਵੀ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ 4 ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬਾਬੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਆਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਚੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅਦੂਲੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਤਲ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਪੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣੇ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਗਲਤਾਨ ਰੁਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗਵਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਆ? ਇਹ ਮਿਹਣਾ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਿਹਣਾ ਵੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਡੋਲ ਕੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਡੋਲ ਕੇ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ। ਇਹ ਖਾਸ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਇਹੋ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਸਾਡੇ 'ਚ 100 ਕਰੀਤੀਆਂ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਮੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਜੰਮਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਖਰੀਦ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾ ਜਾਵੇ। ਮਰਨਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਸ ਪੰਥ ਤੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ जीवन की छाडास हो सबना की रेणुका तो आओ हमारे पास। इस पंथ ते तुरन तो पहला ये बचन पढ़े ने, ज्यों तो प्रेम खेलन का चाओ सिर तर तली गली मेरी आओ। इत मार्ग पैर धरीजै सिर दीजै घाण न कीजै। सिर देना पैना। ये सिर लैके ना तो सानू बुढ़े होने का शौक है, ना असी बुढ़े बारे किसी हस्पताल के बैड ते पै के मरना चाहुंदे आ। असी चाहुंदे आ इस संसार तो रुखसत होइए, इदां तुरदियां फिरदियां भरी जवानी च भरिया मेला छड्ड के जाइए ते सतगुर दे बचनां ते फुੱਲ पा के जाइए। पर नौजवानों ये गुलामी जिन्नी गहरी हो गई है, मेरे कल्ले दे सिर नाल नहीं लथनी। ये सानू हर एक नू अपना सीस तली ते धरना पैना। साडी उम्र है, साडी कौम दे विच बुढ़ियां ने सीस धरे ने। बाबा दीप सिंह ने किस उम्र दे विच सीस तली ते धर के हरमंदर साहब दी पवित्रता नू बहाल कराउण लई गुरु धामां लई शहादत दित्ती है। अज साडे ते जवानी है, जवानी दा जोर है, जज्बा है, ते जे अज कौम लई कुछ नहीं करना ते फिर मगरों ते इह दावे ही है। कई मेरे नाल बहुत ईर्खा रखते ने पुराने, कई मैनू आ हुण भी कुछ घटनावां वापरियां, पर मैं साफ कर देना मेरी किसी नाल ईर्खा नहीं। किसी मेरे को किसी प्रति कुछ बोलिया गया होवे, तलखी च आके मनुख बहुत कुछ बोलता है, पर मेरे दिल च मैल नहीं। मैं ये मनण नूं तैयार हाँ भी पंथ की खातर जिहड़ा भी बंदा पंथ लई सहरदा है उहदे नाल बैठण नूं भी तैयार हाँ, उहदे नाल नीवे होके चलण नूं भी तैयार हाँ। पर केवल पंथ की खातर ना मैं कोई जदाद इकट्ठी करनी है, जिहड़ी मेरे कोल कोई हैगी है वो भी पंथ दे लेखे लावांगे। जिहड़ा मेरा परिवार है वो भी मैं बाहर नहीं रखदा किते, वो परिवार भी जिदन लगा ते लेखे लगू वो सतगुर ने बिध बनाउणी हुंदी है, एवें कोई आप नहीं कर सकदा।
ਮੇਰੀਆਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਰਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਿਛਲਾ 2021 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਪੰਖਿਆ ਬਾਈ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੜਾ ਸੱਚਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉੱਠ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਗਾ, ਲੋਕ ਆਖਣਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਸੁਧਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਾਂ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੇਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਉਹ ਰੂਹ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬਿੱਦ ਬਣਾਈ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਮੈਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਤਰਿਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ 4-5 ਘੰਟੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਇਹ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਵੇਖੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਣਾ ਮਣੀ ਲਹੂ ਡੋਲਿਆ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪ ਭਟਕਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੇਖੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਾ ਲਿਓ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਬਖਸ਼ੋ। ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨੋ ਇਹ ਮੌਤ ਨਾ ਮਰੀਏ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਜੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਵਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਮਰੀਏ। ਜੇ ਮੌਤ ਮਰਨ ਦਾ ਚਾਹ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨਾ। ਅਵਰ ਵਾਸਨਾ ਨਾਹੇ ਪ੍ਰਭ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਕੇ ਚਾਹੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਸਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚਾਹਤ ਹੈ ਧਰਮ ਦਾ ਯੁੱਧ ਛਿੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਏ। ਨੌਜਵਾਨੋ ਜੇ ਮਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਮੌਤ ਹੈ ਨਾੜ 'ਚ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ? ਇਹ ਕੋਈ ਮੌਤ ਹੈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਤੇਜ਼ ਭਜਾ ਲਈ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ? ਇਹ ਕੋਈ ਮੌਤ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਗਏ? ਜੇ ਮਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦ ਕੱਟ ਕੇ ਵੀ ਮਰੀਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਬੰਦ ਕਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਆਨੰਦ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੌਮ ਥਾਂ ਤੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੌਮੀ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੀਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨੱਕ ਨਾਲ ਲਕੀਰਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਇਆ ਮਿਲ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਗੋਲੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਪਛਾਣਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਾਓ ਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਨੇ ਛੱਡਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਕਾਲੀ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਟਕਸਾਲੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਦੈਂਤ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਬਣੀਏ, ਜੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੇਵਲ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਭੋਗਣਾ, ਨਾ ਭੋਗਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਉਹ ਖਵਾਰੀ ਨਾ ਚੱਲਣ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਉਠੋ ਵੀਰ ਜਵਾਨੋ, ਵੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਕਿਹੜਾ ਲੱਭਦੇ ਆਪਾਂ? ਪਰਚੇ ਝੂਠੇ ਹੋਣ, ਨੌਜਵਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ, ਜੁਆਪਾ ਲਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖਣ ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਕਦੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ? ਉਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਧੀ ਪੋਤੇ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬੰਸ ਅੰਸ਼ ਤੋੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਕਿਹਾ
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 1500 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ 1500 ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੇਰੀ ਧੌਣ ਵੀ ਵੜ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਥੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਦਾਦ ਬਣਾਓ। ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਆਗੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਆ ਛੋਟਾ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਨੌਜਵਾਨੋ, ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲੋ ਚੰਗਾ ਬੋਲੋ, ਪਰ ਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੋਡ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਦੀ ਬਰਸੀ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਅੱਜ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸੂਰਮੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਵਚਨ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਜਰ ਕਰਾਤਾਂ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕਣੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਛਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪੁੱਤਰੋ ਜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ 'ਚ ਸੀਸ ਵਾਰਨਾ ਪਿਆ ਵਾਰੋਗੇ? ਉਹ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਵਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਵਾਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੀਸ ਵਾਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਰ ਮਿਟਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵਾਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਮਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਗੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮਰੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟੀਏ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਸੀਸ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਚਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮੌਤ ਡਰਾਵੇ, ਨਾ ਭੁੱਖ ਸਤਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਲ ਕਾਲ ਕੋਠੀ ਡਰਾ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੋਲੀ, ਨਾ ਤੋਪ, ਨਾ ਟੈਂਕ। ਇੱਥੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕਰਕੇ ਤੋਰੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਿਰ ਲੱਥਿਆ ਜਾਣਾ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਸਿਰ ਲਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੋ ਲਾਮੋ ਲਸ਼ਕਰ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਯੁਰਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋ ਈਨ ਮਨਾ ਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਜੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਯੁਰਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਭਟਕ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋਊ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਭਾਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਉੱਡੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਪਰਿਵਾਰ, ਨਾ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਹਾਂ, ਵਖਰੇਵੇਂ ਕੁਝ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠੀਏ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨਾ ਬੈਠੀਏ ਵਖਰੇਵੇਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਪੰਥ ਦਾ ਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ, ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਧੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਲਾਵੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਮੈਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਕੰਢਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੜ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਖੜ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਕਿਵੇਂ ਛਲਣੀ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੜ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਖੜ ਕੇ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਫੱਟ ਕਿਵੇਂ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੜ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖੋ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰ ਪਏ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚੋ। ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਾ ਖਲੋ ਜਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮਾੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ 4 ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਆਪ 'ਚ ਲੜ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਦਾਨ ਚੁਣ ਲਓ ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਸਿਆਪਾ ਨਿਬੇੜ ਦਈਏ ਸਾਰਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਜੇ ਲੜਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਮੇਰਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਖਰੇਵਾਂ ਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਰਹੂਗਾ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਆਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲੈਣ।
ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਭਾਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਨੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਢਿੰਗੜੇ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਭ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਦਿਓ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਲਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਚੀਜ਼, ਮੈਂ ਕਿਸ ਖੇਤ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਕੱਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਪਾ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਟਕਸਾਲ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕੀ ਤੇ ਕੇਵਲ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਧਰਮ ਦਾ? ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜਾਗ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦਾਦੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਛਕਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪੋਗੰਡੇ ਚਲਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਗਿਆ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮਗਰੋਂ? ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪਾਪੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੋਰਨੀ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਟਕਸਾਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਥੋੜੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੇਡ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਭੇਜਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਲਾਹ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 1-2 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਰਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਕਦੇ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਦੇ ਫਿਰੀਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿੰਨਾ ਸਬਰ ਰੱਖਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਓਡਾ ਵੱਡਾ ਤੂਫਾਨ ਉੱਠਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਲਸਾਈ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈਏ। ਸੱਚ ਝੂਠ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਆੜੇ ਆਉਂਦੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਹੈ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਿੰਘ, ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾਂਗੇ, ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਫੜੋ ਫੜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਾਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੀਏ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮੇ ਜੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਹੜੇ ਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਜੋ? ਕਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਜੋ? 84 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ, 95 'ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਵੇਚਿਆ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪਲੀਤ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਇੱਥੇ ਗੰਦੇ ਗੀਤ ਕਿਹਨੇ ਗਵਾਏ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੌਣ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ? ਕਿਹਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜੇ ਅੱਜ ਐਮਪੀਆਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸੌਂਪਣਾ ਹੈ? ਆਉਂਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ? ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਅੱਜ ਹੀ ਹੋਸ਼ ਕਰੋ। ਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਖੜ ਜਾਓ। ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਥੇਰੇ ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੇ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਕੀ ਖੱਟ ਲਿਆ ਮਗਰੋਂ? ਗਦਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਆਪ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲਈ ਲੜੀਏ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਘਰ ਜੰਮਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੇ ਹੋਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਬਚਨ ਵੀ ਰਾਜ ਬਿਨਾ ਨਹ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਦਲੇ ਮਲੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋ ਰਾਜ ਨਾ ਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਲੈ ਹੈ ਨਿਜ ਬਲ ਸੇ ਲੈ। ਰਾਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਲ ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦਰ ਨਸਲਾਂ ਲੜਨਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ, ਮਿਟ ਗਏ, ਖਾਲਸਾ ਫਿਰ ਕੱਖਾਂ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਰਾਜ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੂਗਾ।
ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਰਵੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਨੌਜਵਾਨੋ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੱਫੀ ਜੁਫੀ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਸੈਂਕੜੇ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਭਲਾਖੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਜਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਸੀਸ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਅਭਾਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੀਸ ਹੱਡ ਮਾਸ ਦਾ ਕੋਲ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਚਾਰ ਪਾਉਣਾ ਉਹਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਵੀ ਸਿਰ ਦੇਣੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਪੰਥਕ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ, ਖਤਰਨਾਕ ਬੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੱਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੱਤ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਤੇ ਸਿਰ ਦਾ ਚਾਰ ਪਾਉਣਾ ਮਗਰੋਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੀਣਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਰਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਗੇੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੇੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਭੱਜਿਆ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਬਚ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਬਜਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਨਾ, ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਲਾਖੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ, ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਜਕਾਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉੱਚੀ ਜਕਾਰੇ 'ਚ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਰਵੇ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਜਾਪ ਹੋਣਾ, 6 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੋੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸੰਗਤੋਂ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਦੀਪ ਜਿਹੜਾ ਜਗਦਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਉਂਦੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਰ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਰ ਕੇ ਕੌਮ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਰਸੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ, ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਕਿਸੇ ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਉਡੀਕੀ ਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਏ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਨਗਰ 'ਚ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਜਿਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਤਹਈਆ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਮਰ ਜੀਵੜੇ ਉੱਠੇ, ਕੁਝ ਸੂਰਮੇ ਪੁੱਤ ਉੱਠੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਕਦੇ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਖਾਲਸਾ ਝੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਸੀਸ ਵੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਲੜਦਿਆਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸੀਸ ਕਿਸੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਵੇ, ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਗਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੇਟ ਬਣਾਇਆ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੇਟ, ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਟੀਮ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਗੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਮਾਰਗ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ,
ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘੀਏ ਤੇ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਡੋਲਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅਕਿਰਤ ਘਾਣਿਆ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਸਦ ਤੇ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਈ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਗਣਾ ਤੇ, ਚਲੋ ਇਹਨੇ ਹਮ ਅਵਗਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਵਿਖੇ ਵਿਖ। ਮੇਰੇ ਚ ਲੱਖਾਂ ਉਗਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਜਿੱਦਣ ਡੁੱਲੂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਡੁੱਲੂਗਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਬਥੇਰਾ ਚਿਰ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਹੱਸ ਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਂਗ ਮਾਰੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆ ਆਪਾਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੱਥੋਂ ਤੰਗ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਾਰ ਖਾਈ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਧਰਿਗ ਲਾਹਨਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਖਤਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਲੁਕ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਦਿਲ ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੁੰਗੀ ਉਹ ਲਾਉਂਦਾ ਜਿਹਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ। ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ, ਵਸੂਲਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਚੜ ਕੇ ਆਈ, ਲੜਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਤਰਕ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਆ, ਦੁਰਕੁਣ ਸੰਭੂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਜੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਾਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪੰਥ ਖੜਾ ਕਰ ਦੂ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਵੀ ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਧਰਿਗ ਲਾਹਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਖਵਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁੱਤਰ ਤੋਰਿਆ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਮੋਛਾ ਜੇ ਫੁੱਟੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਕੱਦ ਹੈ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਰਿਆ, ਘੰਟਿਆਂ ਬੰਦੀ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ। ਯੁੱਧ ਲੜ ਕੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਕੰਬ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਗੰਬਰ ਸੀ, ਪੀਰ ਸੀ, ਦੇਵਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੰਤਹਾ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਪਿਓ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਕਦੇ ਏਦਾਂ ਜੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੋਰਿਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਧਾਇਆ, ਦੂਜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਸੂਰਮੇ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਰਹਿੰਦੇ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਵਾਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁਧ ਚਾਰ ਮੋਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਹ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਚਾਰੇ ਵਾਰ ਲੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਾ ਆਖੋ, ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ,
ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ 4 ਪੁੱਤਰ ਤੋਰੇ ਨੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੁੱਤਰ ਖਵਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਲਾਇਕ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਖਵਾ ਸਕੀਏ? ਅਸੀਂ ਲਾਇਕ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਵਾ ਸਕੀਏ ਵੀ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ 4 ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬਾਬੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਆਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਚੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅਦੂਲੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਤਲ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਪੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣੇ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਗਲਤਾਨ ਰੁਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗਵਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹਾਂ? ਇਹ ਮਿਹਣਾ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਿਹਣਾ ਵੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਡੋਲ ਕੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਡੋਲ ਕੇ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ। ਇਹ ਖਾਸ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਇਹੋ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਸਾਡੇ 'ਚ 100 ਕਰੀਤੀਆਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਮੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਜੰਮਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਖਰੀਦ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾ ਜਾਵੇ। ਮਰਨਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਸ ਪੰਥ ਤੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛਡਾਸ, ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣੁਕਾ, ਤੋ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਇਸ ਪੰਥ ਤੇ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜੇ ਨੇ, ਜਉ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਘਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਵਾਰੇ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋਈਏ, ਇਦਾਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਭਰੀ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਭਰਿਆ ਮੇਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਪਾ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਜਿੰਨੀ ਗਹਿਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਸਿਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਥਣੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢਿਆਂ ਨੇ ਸੀਸ ਧਰੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਕੌਮ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਗਰੋਂ ਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਈਰਖਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਲਖੀ ਚ ਆ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਮੈਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਥ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੰਥ ਲਈ ਸਹਿਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੇਵਲ ਪੰਥ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੰਥ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗੂ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਿਧ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਰਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਿਛਲਾ 2021 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਈ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੜਾ ਸੱਚਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉੱਠ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਗਾ, ਲੋਕ ਆਖਣਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਸੁਧਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਾਂ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੇਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤਾ
ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਉਹ ਰੂਹ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬਿੱਦ ਬਣਾਈ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਮੈਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਤਰਿਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ 4-5 ਘੰਟੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਇਹ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਵੇਖੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਣਾ ਮਣੀ ਲਹੂ ਡੋਲਿਆ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪ ਭਟਕਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੇਖੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਾ ਲਿਓ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਬਖਸ਼ੋ। ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨੋ ਇਹ ਮੌਤ ਨਾ ਮਰੀਏ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਜੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਵਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਮਰੀਏ। ਜੇ ਮੌਤ ਮਰਨ ਦਾ ਚਾਹ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨਾ। ਅਵਰ ਵਾਸਨਾ ਨਾਹੇ ਪ੍ਰਭ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਕੇ ਚਾਹੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਸਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚਾਹਤ ਹੈ ਧਰਮ ਦਾ ਯੁੱਧ ਛਿੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਏ। ਨੌਜਵਾਨੋ ਜੇ ਮਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਮੌਤ ਹੈ ਨਾੜ 'ਚ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ? ਇਹ ਕੋਈ ਮੌਤ ਹੈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਤੇਜ਼ ਭਜਾਲੀ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ? ਇਹ ਕੋਈ ਮੌਤ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਗਏ? ਜੇ ਮਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦ ਕੱਟ ਕੇ ਵੀ ਮਰੀਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਬੰਦ ਕਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਆਨੰਦ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੌਮ ਥਾਂ ਤੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੌਮੀ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨੱਕ ਨਾਲ ਲਕੀਰਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਇਆ ਮਿਲ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਗੋਲੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਪਛਾਣਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਓ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਨੇ ਛੱਡਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਕਾਲੀ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਟਕਸਾਲੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਦੈਂਤ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਬਣੀਏ, ਜੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੇਵਲ ਇਹ ਵਚਨ ਕਰੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਭੋਗਣਾ, ਨਾ ਭੋਗਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਉਹ ਖਵਾਰੀ ਨਾ ਚੱਲਣ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਉੱਠੋ ਵੀਰ ਜਵਾਨੋ ਵੇ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਕਿਹੜਾ ਲੱਭਦੇ ਆਪਾਂ? ਪਰਚੇ ਝੂਠੇ ਹੋਣ, ਨੌਜਵਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ, ਜਵਾਪਾ ਲਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖਣ ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਕਦੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ? ਉਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਧੀ ਪੋਤੇ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਿਆਂ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬੰਸ ਅੰਸ਼ ਤੋੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 1500 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ 1500 ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੇਰੀ ਧੌਣ ਵੀ ਵੜ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਥੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਦਾਦ ਬਣਾਓ। ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਆਗੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਆ ਛੋਟਾ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲੋ ਚੰਗਾ ਬੋਲੋ, ਪਰ ਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੋਡ ਛੱਡ ਦਿਓ।
ਅੱਜ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਦੀ ਬਰਸੀ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਅੱਜ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸੂਰਮੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਵਚਨ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਜਰ ਕਰਾਤਾਂ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕਣੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਛਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪੁੱਤਰੋ ਜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ 'ਚ ਸੀਸ ਵਾਰਨਾ ਪਿਆ ਵਾਰੋਗੇ? ਉਹ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਵਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਵਾਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੀਸ ਵਾਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਰ ਮਿਟਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵਾਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਮਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਗੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮਰੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟੀਏ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਸੀਸ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਚਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮੌਤ ਡਰਾਵੇ, ਨਾ ਭੁੱਖ ਸਤਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਲ ਕਾਲ ਕੋਠੀ ਡਰਾ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੋਲੀ, ਨਾ ਤੋਪ, ਨਾ ਟੈਂਕ। ਇੱਥੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕਰਕੇ ਤੋਰੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਿਰ ਲੱਥਿਆ ਜਾਣਾ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਸਿਰ ਲਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੋ ਲਾਮੋ ਲਸ਼ਕਰ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋ ਈਨ ਮਨਾ ਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਜੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਭਟਕ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋਊ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਭਾਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਉੱਡੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਪਰਿਵਾਰ, ਨਾ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਹਾਂ, ਵਖਰੇਵੇਂ ਕੁਝ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠੀਏ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨਾ ਬੈਠੀਏ ਵਖਰੇਵੇਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਪੰਥ ਦਾ ਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ, ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਧੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਲਾਵੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਮੈਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਕੰਢਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜ ਹੈ ਜਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੜ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੜ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਕਿਵੇਂ ਛਲਣੀ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੜੋ, ਖੜ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਖੜ ਕੇ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਫੱਟ ਕਿਵੇਂ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੜ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰ ਪਏ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚੋ। ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਾ ਖਲੋ ਜਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮਾੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ 4 ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਦਾਨ ਚੁਣ ਲਓ ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਸਿਆਪਾ ਨਿਬੇੜ ਦਈਏ ਸਾਰਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਜੇ ਲੜਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਮੇਰਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਖਰੇਵਾਂ ਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਰਹੂਗਾ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਆਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲੈਣ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਏ। ਜਿਹਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਭਾਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਨੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਢਿੰਗੜੇ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਭ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਦਿਓ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਲਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਚੀਜ਼, ਮੈਂ ਕਿਸ ਖੇਤ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਕੱਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਪਾ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਟਕਸਾਲ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕੀ ਤੇ ਕੇਵਲ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਧਰਮ ਦਾ?
ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜਾਗ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦਾਦੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਛਕਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪੋਗੰਡੇ ਚਲਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਗਿਆ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮਗਰੋਂ? ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ? ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪਾਪੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੋਰਨੀ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਟਕਸਾਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਥੋੜੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੇਡ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, 1 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਭੇਜਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਲਾਹ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 1-2 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਰਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਕਦੇ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਦੇ ਫਿਰੀਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿੰਨਾ ਸਬਰ ਰੱਖਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਓਡਾ ਵੱਡਾ ਤੂਫਾਨ ਉੱਠਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਲਸਾਈ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈਏ। ਸੱਚ ਝੂਠ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਆੜੇ ਆਉਂਦੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਹੈ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾਂਗੇ, ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਫੜੋ ਫੜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਾਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੀਏ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮੇ ਜੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਜੋ? ਕਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਜੋ? 84 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ, 95 'ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਵੇਚਿਆ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪਲੀਤ ਗੀਤ ਕਿਹਨੇ ਗਵਾਏ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੌਣ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ? ਕਿਹਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜੇ ਅੱਜ ਐਮਪੀਆਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸੌਂਪਣਾ ਹੈ? ਆਉਂਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ? ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਅੱਜ ਹੀ ਹੋਸ਼ ਕਰੋ। ਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਖੜ ਜਾਓ। ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਥੇਰੇ ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੇ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਕੀ ਖੱਟ ਲਿਆ ਮਗਰੋਂ? ਗਦਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਆਪ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਵੀ ਚਾਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲਈ ਲੜੀਏ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਘਰ ਜੰਮਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੇ ਹੋਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਬਚਨ ਵੀ ਰਾਜ ਬਿਨਾ ਨਹ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਦਲੇ ਮਲੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋ ਰਾਜ ਨਾ ਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਲੈ ਹੈ ਨਿਜ ਬਲ ਸੇ ਲੈ। ਰਾਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਲ ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦਰ ਨਸਲਾਂ ਲੜਨਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ, ਮਿਟ ਗਏ, ਖਾਲਸਾ ਫਿਰ ਕੱਖਾਂ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਰਾਜ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਰਵੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਨੌਜਵਾਨੋ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੱਫੀ ਜੁਫੀ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਸੈਂਕੜੇ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਭਲਾਖੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਜਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਸੀਸ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ।
ਅਸੀਂ ਅਭਾਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੀਸ ਹੱਡ ਮਾਸ ਦਾ ਕੋਲ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਚਾਰ ਪਾਉਣਾ ਉਹਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਵੀ ਸਿਰ ਦੇਣੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਪੰਥਕ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ, ਖਤਰਨਾਕ ਬੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੱਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੱਤ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਤੇ ਸਿਰ ਦਾ ਚਾਰ ਪਾਉਣਾ ਮਗਰੋਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੀਣਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਰਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਗੇੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੇੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਭੱਜਿਆ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਬਚ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਨਾ, ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਲਾਖੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ, ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਜਕਾਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉੱਚੀ ਜਕਾਰੇ 'ਚ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਰਵੇ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਜਾਪ ਹੋਣਾ, 6 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਤ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੋੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸੰਗਤੋਂ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਦੀਪ ਜਿਹੜਾ ਜਗਦਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਉਂਦੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਰ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਰ ਕੇ ਕੌਮ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਰਸੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ, ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਕਿਸੇ ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਉਡੀਕੀ ਦੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਏ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਨਗਰ 'ਚ ਖੜੇ ਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਜਿਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਤਹਈਆ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਮਰ ਜੀਵੜੇ ਉੱਠੇ, ਕੁਝ ਸੂਰਮੇ ਪੁੱਤ ਉੱਠੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਕਦੇ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਖਾਲਸਾ ਝੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਸੀਸ ਵੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਲੜਦਿਆਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸੀਸ ਕਿਸੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਵੇ, ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਗਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੇਟ ਬਣਾਇਆ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੇਟ, ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਟੀਮ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਗੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਮਾਰਗ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘੀਏ ਤੇ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਡੋਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅਕਿਰਤ ਘਾਣਿਆ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਸਦ ਤੇ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਈ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਗਣਾ ਤੇ, ਚਲੋ ਇਹਨੇ ਹਮ ਅਵਗਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਵਿਖੇ ਵਿਖ। ਮੇਰੇ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਉਗਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ
ਕਦੇ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਜਿੱਦਣ ਡੁੱਲੂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਡੁੱਲੂਗਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਬਥੇਰਾ ਚਿਰ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾ। ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਹੱਸ ਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਂਗ ਮਾਰੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰਿਆਂ ਆਪਾਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੱਥੋਂ ਤੰਗ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਾਰ ਖਾਈ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਧਰਿਗ ਲਾਹਨਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਖਤਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਲੁਕ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਦਿਲ ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੁੰਗੀ ਉਹ ਲਾਉਂਦਾ ਜਿਹਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ। ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ, ਵਸੂਲਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਚੜ ਕੇ ਆਈ, ਲੜਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਤਰਕ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਆ, ਦੁਰ ਕੌਣ ਸੰਭੂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਜੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਾਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪੰਥ ਖੜਾ ਕਰ ਦੂ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਵੀ ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ